ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽവിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع ساداتنا آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجميع ساداتنا البدريين والأحديين والحنينيين والخندقيين والقيبريين والتبوكيين وسائر ساداتنا الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات جميع ساداتنا ملائكتك المقربين عليهم السلام وإلى حضرات جميع مشايخنا في سلسلة القادرية والرفاعية والجشتية الصابرية والسهروردية الكبروية الماوردية الهمدانية. قدس اللهم أسرارهم وانفعنا بهم في الدارين. اللهم وإلى حضرات جميع ساداتنا الأولياء والعلماء والشهداء والنجباء والصديقين والصالحين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم على كرامتهم. اللهم أفض علينا وعلى من نبيناهم من فيوضاتهم وأمدنا وإياهم بمددهم واحشرنا وإياهم في زمرتهم يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك متوسلين بحبيبك رسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء السادات الكرام أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمصنفين الصالحين قولوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم. من أحبني كان معي في الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനവർകളെ, ആദരനിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന പവിത്രതയുള്ള മാസമാണ് റബീഉൽ അവ്വൽ. ഒരു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അത് പറഞ്ഞ് പാടിയും പുകഴ്ത്തിയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരമാവധി സ്നേഹിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബ കിറാം. ഒരിക്കൽ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശത്രു സൈന്യത്തിനെതിരെ ഒരു യുദ്ധം നടന്നു. യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ നടുവിൽ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ധരിച്ചിരുന്ന തൊപ്പി കാണാതായ തൊപ്പിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തേടാൻ തുടങ്ങി. തേടുമ്പോൾ യുദ്ധത്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൊപ്പിനെ തേടുമ്പോൾ സ്വഹാബികളെല്ലാം പരിഭ്രമിച്ചു. അവർ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവോട് ചോദിച്ചു, ഏ ഖാലിദേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ കീരിതയായ തൊപ്പിനെ തേടുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുതിയതായ തൊപ്പിനെ വാങ്ങിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമ്മതിച്ചില്ല. എനിക്ക് ആ കീരിയെ തന്നെ തൊപ്പിയെ വേണമെന്ന് തർക്കം പിടിച്ചു. അവസാനം സ്വഹാബികൾക്ക് ആ തൊപ്പി കിട്ടുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ആ തൊപ്പി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബികൾ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയായിട്ട് ആ തൊപ്പിക്ക് ഇത്രയും തർക്കം പിടിക്കാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കീരതായ തൊപ്പിനെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു.
നോക്കുമ്പോൾ ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുറച്ച് മുടിനെ അതിൽ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന് വേണമായിട്ടാണ് ഞാൻ നബി ആ തൊപ്പിനെ ഇത്രയും തേടാൻ കാരണമെന്ന്. നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പ്രവാചക സേനം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹുവിനൊപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്വാഗതം പ്രസംഗത്തിന് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മാൻ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മോണാക്ക അവർക്ക് എൻ്റെ വകയായും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദായ ഇബ്രാഹിം ദാരിം അവർക്കും എൻ്റെ വകയും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതേപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ഇബ്രാഹിച്ച ബാടി അവർക്കും എൻ്റെ വകയായും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതേപോലെ ഖജാഞ്ചി ബാവുച്ച അവർക്കും എൻ്റെ വകയായും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതേപോലെ മോൻച അവർക്കും എൻ്റെ വകയും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷൻ റഫീഖ് അവർക്കും എൻ്റെ വകയായും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ജേബ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് നാസിർ അവർക്കും എൻ്റെ വകയായും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ചെന്നൈക്കോട് മദ്രസന്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ അവർക്കും എൻ്റെ വകയും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി അബൂഖർജി അവർക്കും എൻ്റെ വകയും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരായ ബെൽമ ഉസ്താദിനും ഷഫീഖ് ഉസ്താദിനും എൻ്റെ വകയായും ജമാഅത്ത് വകയും ഞാൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടിയതായ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹ് വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽഫായിസീന ബിറിളല്ലാഹ് അമ്മാ ബഅദ് ഫഊസികും വഇയ്യായ ബിതഖ്വല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. أنا سيد ولد آدم لا فخر أو كما قال نبينا رسول الله. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഇബ്രാഹിം ബാടി, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉപാധ്യക്ഷൻ ഇബ്രാഹിം ജോഗിബട്ടു, ഖജാഞ്ചി ബാവുഞ്ച, സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ, അതേപോലെ തന്നെ ബഷീർ ഫജീർ, അതുപോലെ മറ്റ് വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ്, അതേപോലെ തന്നെ ഉസ്താദന്മാർ, JF പ്രസിഡന്റ് നാസിർ, അതിൻ്റെ മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, ഉമ്മപെങ്ങന്മാർ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഈ ഒത്തുകൂടിയതിന് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തട്ടെ. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഈ സമയം യോജിച്ചതല്ല എന്നെനിക്കറിയാം. പെണ്ണുങ്ങളോടായി കുട്ടികൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റും പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളുടെ 10 ഭാഗവും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം സംസാരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. 1-2 വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ വിരമിക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസത്തിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ലിഅന്നി ഉലിത്തു ഫീഹി, തിങ്കളാഴ്ച ദിവസമാണ് എന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ കൊല്ലത്തിനൊരിക്കൽ റബീഉൽ അവ്വൽ 12-ന് മുത്തുനബിയുടെ മീലാദുൻ നബി
എന്ന റബീഉൽ അവ്വൽ 12 ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാ ഓരോ ആഴ്ചയിലും തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കണമെന്ന് മുത്തുനബി സ്വന്തം നോമ്പ് നോക്കുകയും നമ്മളോട് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു, എന്തേ അത് തിങ്കളാഴ്ചക്കൊരു പ്രത്യേകത? അത് ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസമാണ്, അപ്പോൾ ഏതായാലും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായി. ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മനുഷ്യനാണ് എങ്കിലും നമ്മളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ല. ഏതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഖൂത്തുൻ ഹജറുൻ ലാ കൽ ഹജരി, കോമേതകം എന്ന് പറയുന്ന രത്നങ്ങളിൽ പെട്ട വലിയ സ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു രത്നമാണ് കോമേതകം എന്ന് പറയുന്ന യാഖൂത്ത്. യാഖൂത്ത് കല്ലാണെങ്കിലും ലാ കൽ ഹജരി, കല്ല് പോലെയല്ല. എന്ന പോലെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മനുഷ്യരാണെങ്കിലും മുത്തുനബി നമ്മളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യരല്ല. യുഹാ ഇലയ്യ അന്നമാ ഇലാഹുക്കും ഇലാഹും വാഹിദ് ഖുൽ ഇന്നമാ അന ബശറും മിസ്ലുക്കും. നബിയെ തങ്ങൾ പറയണം, ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യനാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും ഉറങ്ങുകയും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുമെങ്കിലും യൂഹാ ഇലയ്യ, നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ മനുഷ്യനാണ് ഞാനെങ്കിലും ഞാൻ ഇലാഹല്ല. എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത്. അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇലാഹ്. എൻ്റെ അമാനുഷിക ശക്തികളും മറ്റും മുഅ്ജിസത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോകരുത്. ഇന്നമാ അന ബശറുൻ, ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ യൂഹാ ഇലയ്യ, സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൈവിക സന്ദേശം വരുന്ന വഹ്യ് വരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു 10 പ്രത്യേകത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിഴൽ ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരു സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാൽ, ലൈറ്റിന്റെ വേഗത്തിൽ എതിരിൽ നമ്മൾ നിന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് നമ്മുടെ നിഴലുണ്ടാകും. മുത്തുനബിക്ക് നിഴൽ ഇല്ല. മാ വഖഅലില്ലഹു അലൽ അർദ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിഴലുണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. പല കാരണങ്ങളും അതിനുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. മാ വഖഅലില്ലഹു അലൽ അർദ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് വേഗം. മാ യുറാ അസറു ബൗലിഹി അലൽ അർദ്. ഭൂമിയുടെ മേലിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്താൽ നമ്മളെപ്പോലെ ഭൂമിയുടെ മേലിൽ കാഷ്ടമോ മൂത്രമോ കാണാറില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഭൂമി മിതുങ്ങും. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള മലമൂത്രത്തിന് ഭൂമി വിഴുങ്ങുമായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോലെ മറക്കിരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രിച്ചാലോ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ മൂത്രമോ കാഷ്ടമോ കാണുന്നത് പോലെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള മൂത്രമോ കാഷ്ടമോ കണ്ടിരുന്നില്ല. അപ്പം തന്നെ ഭൂമി പിടിച്ചു മിതുങ്ങമായിരുന്നു. മാ വഖഅ ദുബാബു അലൈഹി. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ ഈച്ച പോലത്തെ പ്രാണികൾ ഇരിക്കൂല. മുത്തുനബിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേലിൽ ഈച്ച പോലത്തെ പ്രാണികൾ ഇരിക്കൂല. സഹീഹായ ഹദീസുകളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, 4ാമത്തെ കാര്യം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നസ്ഖലനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മംഗലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ജോറ് പിന്നെയും ഉണ്ടാകാം ചില ആൾക്ക് സ്വപ്നസ്ഖലനം. അത് നമുക്ക് മുത്തുനബിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാ തസാഅബഖത്തു. 5ാമത്തെ കാര്യം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായു വളർന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ ക്ഷീണമുണ്ടായിട്ട് വച്ചുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞെങ്കിലെല്ലാം വായു വളക്കുന്നില്ലേ, അത് നല്ല ലക്ഷണമല്ല. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും വായു വളർന്നിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ലം തഹ്റുബ് മിൻഹു ദാബത്തുൻ റകിബഹാ ഖത്തു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വാഹനം കയറുന്ന മൃഗം, ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് കാറ് മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ വാഹനം കുതിരയോ ഒട്ടകമോ കഴുതയോ ആയിരുന്നു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കയറിയിരുന്ന മൃഗം ഒരൊറ്റൊരു പ്രാവശ്യവും അനുസരിക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടില്ല, ഓടിപ്പോയിട്ടില്ല മുത്തുനബിയെ തൊട്ട്.
അതേപോലെ തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാർക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണ് ഉറങ്ങും, ഖൽബ് ഉറങ്ങൂല. തനാമു ഐനാഹു വലാ യനാമു ഖൽബുഹു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ട് കണ്ണും ഉറങ്ങും, ഖൽബ് ഉറങ്ങൂല. സഹിഹായ ഹദീസുകളെ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബാക്കിലും കാണും. യൻദുറു മൻ അമാമഹു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള മുമ്പുള്ള ആളെ മുന്നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ യൻദുറു മൻ ഖൽഫഹു കമാ യൻദുറു മൻ അമാമഹു. മുന്നിലുള്ള ആളെ കാണുന്നത് പോലെ ബാക്കിലുള്ള ആളെയും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു. അത് എങ്ങനെ എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഗുണമില്ല, അല്ലാഹ് കൊടുത്ത കഴിവാണ്. മുമ്പിലുള്ള ആളെ കാണുന്നത് പോലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ തന്നെ ബാക്കിലുള്ള ആളെയും കാണുന്ന ആളായിരുന്നു മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. കാന ഇദാ ജലസ മഅ ഖൗമിൻ കാനത് കതിഫാഹു അലാ മിൻഹും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബാക്കളെ കൂട്ടത്തിലിരുന്നാൽ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് മുത്തുനബിയെ വേറെ തന്നെ ഉയരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട് വേറെ തന്നെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 10 പ്രത്യേകതകളെങ്കിലും മുത്തുനബിയെ സംബന്ധിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ആ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൂടെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവിടുത്തെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ നമ്മൾക്ക് കുടിക്കണം. എന്നാൽ എന്ത് വേണം? സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം. എപ്പോഴും സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം. കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഒറ്റക്കാണെങ്കിലും പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും കക്കൂസുകൾ പോലത്തെ അല്ലാത്ത എല്ലാ സമയത്തും എത്ര കണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് മനസ്സിൽ ഈമാൻ നിറയും. തമാശക്ക് ചൊല്ലിയാലും എപ്പോൾ ചൊല്ലിയാലും എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്വലാത്ത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ, മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കും ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പിന്നെ പറയാം. എല്ലാവരും അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ആ പരിപാടിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രസമുള്ളതുണ്ടാകും, ഇല്ലാത്തതുണ്ടാകും. രസമില്ലാത്ത കാര്യം കേൾക്കുമ്പോഴും ഉള്ളതുപോലെ അഭിനയിച്ചിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ഉത്സാഹത്തോടു കൂടെ ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാടികൾ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രവിച്ച് റാഹത്തായി അവസാനം തബറുക്ക് മേങ്ങി പോകണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു എൻ്റെ 2 വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. السلام عليكم. صلاة وتسليم أزكى تحية على المصطفى المختار خير البرية. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا സ്വാഗത സുരലോകം സ്നായു ഞങ്ങളുടെ അപദാനം എച്ചയം എന്നൊരു പൂങ്കാവനം. സലത്തും വതസ്ലീമുൻ അസ്ക തഹിയ്യ അലൽ മുസ്തഫൽ മുഖ്താരി ഖൈറുൽ ബരിയ. മർഹബ മർഹബ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ സ്വാഗത സുരലോകം സ്നായു ഞങ്ങളുടെ അപദാനം എച്ചയം എന്നൊരു പൂങ്കാവനം. മഹത്തായ ദിനം പരിപാടിയാണ് റഹ്മാൻ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ നടത്തുകയാണ്. മദറിന്റെ കവടങ്ങൾ തുറക്കുകയാണ്. മർഹബ ഓതുന്നേ നിങ്ങൾ അതിമലയാളിന്ന്, നിങ്ങൾ അലിമകളെങ്കുന്നേ. സലത്തും വതസ്ലീമുൻ അസ്ക തഹിയ്യ അലൽ മുസ്തഫൽ മുഖ്താരി ഖൈറുൽ ബരിയ. മർഹബ മർഹബ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ സ്വാഗത സുരലോകം സ്നായു ഞങ്ങളുടെ അപദാനം എച്ചയം എന്നൊരു പൂങ്കാവനം.
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്ന പണ്ഡിത ഹിലാല് ഉലമ കുലപത്തിൻ അധിപതിയാല് ഖതീബു എന്നോരെ ഇബ്രാഹിം ദാരിമി ഉസ്താദോരെ സ്വാഗതം അവരിൽ അതു നേരെ സലത്തു വ തസ്ലീമു വസ്ക തഹിയ്യ അലൽ മുസ്തഫൽ മുഖ്തരി ഖൈറുൽ ബരിയ മർഹബ മർഹബ അഹ്ലൻ വസഹല സ്വാഗത സുരലോകം സ്നായു ഞങ്ങളുടെ അപദാനം എച്ചയം എന്നൊരു പൂങ്കാവനം ഉമറ വൃന്ദനായക മണിಗೆ ಫಜೀರ್ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉಮರ ವೃಂದದ ನಾಯಕ ಮಣಿಗೆ ಫಜೀರ್ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ದಕ್ಷತೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಮೂದ್ ಮೋಯಿಂಚಾಗೆ ಕೋರುವ ಸ್ವಾಗತವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೋಯಿಂಚಾಗೆ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತವ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಗೆ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಪಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಟಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಎಫ್ಇನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸರಿಗೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮರಹಬ ಕೋರಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಎಫ್ಇನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸರಿಗೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮರಹಬ ಕೋರಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಕುഞ്ഞി ಸದ್ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಖಜಾಂಜಿ ಬಾ ಉഞ്ഞാಜಿ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಕುഞ്ഞി ಸದ್ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಖಜಾಂಜಿ ಬಾ ಉഞ്ഞാಜಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮರಬಾಡಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಮರಬಾಡಿ ಆದರ ನೀಡುವೆವು ಕೆಪಿ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಫೀಕ್ ಫಲಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ಗೆ ಸುಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಬೆಲ್ಮ ಕೆಪಿ ದಾರಿಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಫೀಕ್ ಫಲಲಿ ಉಸ್ತಾದ್ಗೆ ಸುಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಬೆಲ್ಮ ಎಚ್ಎಂ ಫಾಜಿರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಡುವೆವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಸುಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವೆವು ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀಡಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಮುಸ್ತಫ ನಬಿಯರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿ ಬಾಳುವ ಒಂದಾಗಿ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദ് അവരുകളെ, മറ്റു ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവരുകളെ, വേദിയിലുള്ള എല്ലാ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ അവൻ്റെ ഇരു ലോകത്തും അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കൂടുതലായൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഈ ദിവസത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു വേദി ഒരുക്കിയതിൽ നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് സ്തുതിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പാടുകയും പറയുകയും എഴുതുകയും ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടിയോ പറഞ്ഞോ എഴുതിയോ തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നാം ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതചര്യയെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് മുഅ്മിനായ ഞങ്ങളുടെ കടമ. ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മൗലിദ് പാരായണമാണ്. എന്താണ് മൗലിദ് പാരായണത്തിലുള്ളത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ജീവിതചര്യയാണ് ആ മൗലിദുകളിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ഖിറാഅത്തുകളാണ് നാം മൗലിദുകളിൽ ഓതുന്നത്.
അതുപോലെ അവിടുത്തെ ജന്മസമയത്തുണ്ടായ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നാം ആ മൗലിദ് കിതാബുകളിൽ നാം ഓതുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൗലിദ് നാം ഓതുന്നത് അതൊരു ആചാരമാണ്. ആ ആചാരം എന്തുകൊണ്ടും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറയുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ആചരിക്കൽ നമ്മൾക്ക് സുന്നത്താണ് എന്നുവരെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഞങ്ങൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ധാരാളമായി പറയുവാനും അതിനെ പ്രകീർത്തിപ്പിക്കുവാനും അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിട. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബിയ്യി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫാ ബല്ലിഗ് മഖാസിദനാ വഗ്ഫിർ ലനാ മാ മളാ യാ വാസിയൽ കറമി വഅല ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുകളെ, മറ്റുള്ള ഉസ്താദന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഖജാൻജി, അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റഫീഖ് സാഹിബ്, അതുപോലെ മുഹമ്മദ് നാസിർ JF പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ സദസ്സിലുള്ള ഹിറിയ ആളുമാർ, അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഉമ്മ-പെങ്ങന്മാർ, സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗാക്കുന്ന പോണ്ടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചെറിയൊരു മത് മാത്ര ചൊന്നിട്ടു എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നിപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളെല്ലാം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പിഞ്ചോമന ആ മക്കളെ പാട്ട് പ്രസംഗ ഐറ്റിക്കർ നാണ് യാറെ ചൊന്നെങ്കിൽ ഒരു അധിക പ്രസംഗമായി പോകും. ആ സന്ദർഭമല്ല ചിലപ്പോൾ മല വന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ബെടക്കായി പോകും. അതുകൊണ്ടത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലായ റബ്ബ് അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചെന്നൊരു സംഭവം, അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കാര്യ, അത് സ്വലാത്തേറ്റിക്കരു. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി. അള്ളാഹും അള്ളാഹുറെ മലായികത്തു നബിയുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, സല്ലു, നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂ. സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ, സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നാളെ മഹ്ശറക്ക് എത്തിയേണ്ട കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങ എല്ലാരും ഭയങ്കര വെപ്രാല പിടിച്ച ഒരു സന്ദർഭത്തേക്കൊരു മഹ്ശറ ചൊല്ലത്. ആ മഹ്ശറയിൽ അവിടെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. തുലാസിലും ചൊല്ലൊരു തിറാസില് സ്കേല് തൂക്കോകൊരു ജാഗയുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ചെയ്യുന്ന നന്മ തിന്മത്ത് തൂക്കുടങ്ങാത്ത ഒരു ജാഗയിട്ടേക്ക് മഹ്ശറയിൽ ഹിസാബ്. ആ സമയത്ത് നിന്റെ നല്ലതും ബെടക്കും നീ ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ ചെയ്യുന്ന ബെടക്കും എല്ലാത്തെയും റഖീബ് അതീദ് എന്ന മലക്ക് റെക്കോർഡാക്കി വെച്ചതിരെ നാളെ മഹ്ശറയിൽ ഒരു കിതാബായി അതിരെ. അതേപോലെ തുലാസിൽ തൂക്കുമ്പോ നീ നല്ലത് നാക്കിയത് യാറായിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ നീ സ്വർഗത്തുക്ക്, നേരെ മറിച്ച് ബടക്കായെങ്കിൽ നീ നരകത്തുക്ക്. ഒരു മനുഷ്യരെ ആ മഹ്ശറയിൽ ഒരു മനുഷ്യ ഭയങ്കര വെപ്രാള പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ മനുഷ്യക്ക് ഭയങ്കര കനായിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ തിന്മ ബെടക്ക്. ഈ മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ വന്നിട്ടൊരതാ തിറാസുകരു കടലാസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഇടല് കൂടിയിട്ട് അവന്റെ തിന്മ കൊറടേറ്റും എന്തായിട്ട് ആ തിന്മ ഫുള്ള് കീലിന്റെ തിന്മ പോയിട്ട് മേലായിട്ട് അവന്റെ നന്മ കീലായിട്ട്. അപ്പ ഈ മനുഷ്യരുടെ കേക്കറ് ഇത് എന്തിനായിട്ടേക്കറി നിങ്ങൾ ഇട്ടത്? ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊല്ലു, നീ ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് നിന്റെ പേരിൽ പെരുത്തും സലാത്ത് നീ ചൊന്നുര. ആ സലാത്തൈറ്റിക്കിറിനാണ് നിന്റെ തിന്മ യാറായപ്പ ആ സലാത്തൈറ്റിക്കിറി നിന്റെ നന്മയുടെ ആ തുലാസിക്ക് നാൻ ഇട്ടേന്ത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊന്താമ്പോ ആ മനുഷ്യകളുടെ ഭയങ്കര കൊസിയാവു. കാരണ നാൻ നരകത്ത് പോകു റെഡിയായ മനുഷ്യല്ലേ. ആ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ നാ സലാത്ത് ചെന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ആ ഈ നന്റെ നന്മ കൊറടേറ്റും എന്റെ തിന്മ അതെ നന്റെ തന്മയാറായിട്ടും തിന്മ അവിടെ കൊറടയേറ്റും നന്റെ നല്ലത് യാറായിട്ടും ആ സ്വർഗത്ത് പോകും കാരണം ഇത്തല്ലേ എന്ത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് എന്താറ് പഠിപ്പാട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പേരിൽ പെരുത്തും സലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണോ. വെള്ളിയാഴ്ച 2 കറോടെങ്കിലും 300 സലാത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണോ. വെള്ളിയാഴ്ച ജാവും പോലായിട്ട് 300 സലാത്ത് നീ ചൊല്ലണോ. അല്ലാത്തപ്പ 10 സലാത്ത് നീ ചൊന്നിട്ട് കിടക്കണോ. എല്ലാ സമയത്തും സലാത്ത് ചൊല്ലണോ. സലാത്ത് ഇതില്ല നീയത്തെന്തില്ല എപ്പ വേണം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സലാത്ത് ചൊല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സലാത്ത് മജ്‌ലിസാകുമ്പോ നമുക്ക് ബറോഗ് മനസ്സില്ല. കാരണം നബിയുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലേ. നിന്റെ മഹ്ശറ ഘട്ടത്തിൽ നീ ഭയങ്കര വിഷമത്തിൽ വെപ്രാളത്തിൽ നീ ഇക്കര സമയത്ത് നീക്ക് രക്ഷ വേണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് നീ ആ സലാത്ത് മജ്‌ലിസിക്ക് വരണോ. സലാത്ത് മജ്‌ലിസ് പറഞ്ഞു. ഒരു 4 മക്കം 4 ബേസര ചൊന്നു ഉസ്താദ് പേടിച്ചിട്ട് നാവേതായി പോയിട്ടല്ലോ പാവം. എല്ലാ സമയത്തും ചൊല്ലും. 2 കാര്യം ഞങ്ങൾ വിടണോ. മുത്തക്കബീർ മുസ്തസ് തമാശ കൊടുത്തും കിബ്ർ നടത്തരുത്. ഈ 2 കാര്യം ഞങ്ങൾ വിടണം. സ്വഭാവം നല്ല ആക്കണം. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം ബുദ്ധി സ്വഭാവമാണ്. അത് നോക്കിയിട്ടായിട്ടിക്കിടും. ആരെ ബഹുമാനിക്കണം ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണോ. ആർക്ക് കരുണ കാട്ടണോ ഞങ്ങളിട്ട് കരുണ കാട്ടണോ. മനസ്സിലൊരു കിർപ്പാഞ്ചുള്ളൊരു സാമണ വേണം ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ. ബഹുമാനിക്കണം ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണോ. ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചില്ല കണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മക്ക ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കലേ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആലിമ പറയുമ്പോ ആലിമരെ ബഹുമാനിക്കണോ. ആ ആലിമ പറയുമ്പോ എഞ്ചു നിൽക്കണോ. കാലമേൽ കാലിട്ട് നിൽക്കറല്ല. അത് മുത്തക്കബീരുടെ സ്വഭാവ. അത് ഇബ്ലീസറെ സ്വഭാവ. മുത്തക്കബീർ ഒന്നാമത്തെ മുത്തക്കബീറായിട്ടിക്കറി ഇബ്ലീസ്. കാരണം അത് കിബിർ നടിച്ചത് കൊണ്ടിട്ടല്ലോ സ്വർഗത്തെ പുറത്തു പോയോ. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭാര്യ ജാഗ്രത ആക്കണോ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും. ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണോ. ആ റെസ്പെക്ട് ഞങ്ങൾ കാട്ടിയണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മക്ക ഞങ്ങൾക്ക് റെസ്പെക്ട് കിട്ടണ്ട്. Give the respect and take the respect. നീ ഫസ്റ്റ് റെസ്പെക്ട് കൊടു പിന്നിട്ട് റെസ്പെക്ട് എടുത്തുക. നീ കാലമേൽ കാലിട്ടിട്ടാകുമ്പോ മക്ക നിന്റെ കണ്ടെത്താ മക്ക കാലമേൽ കാലിട്ട് ചൊന്നും കാവലേ. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹിരിയങ്ങളെ ഞങ്ങ കരുണ കാട്ടണോ. ഹിരിയങ്ങളെ ഞങ്ങ മക്ക ബഹുമാനിക്കണോ. ബേസന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണോ. എല്ലാ സമയത്തും ചൊല്ലരുതാക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനം ചൊല്ലതൊന്നും വേണോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യാറെ ചൊല്ലുള്ള അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റബ്ബ് നാ ചൊന്നത് നീ കേട്ടത് ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാക്കി തീർക്കട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 105-106 ಶೈರಾಜ್ ಶಿಹಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. अस्सलामु अलैकुम. अस्सलाम
12 നമ്മുടെ നബിയുടെ ജന്മദിനം സലാത്തു ചൊല്ലണം മുത്തച്ചാരെ എത്തേണ്ടേ സ്വർഗത്തിലോരിക്കേണ്ടേ പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത് പേര് മുഹമ്മദുറസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയുടെ വാപ്പ അബ്ദുല്ലാഹ് ആമിന ബീവി പൊന്നുമ്മ നബിയുടെ ജനനം മക്കത്ത് മരണപ്പെട്ടത് മദീനത്ത് നബിയെ നാം സ്നേഹിക്കണം നബിയെ നാം പിൻപറ്റണം അസ്സലാമു അലൈക്കും ತಿರುತಾಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತು ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಪ್ರಶನೆಯಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ತಿರುತಾಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತು ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಪ್ರಶನೆಯಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ತಿರುಧಾಮ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತು ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಪ್ರಶನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ಆಮಿನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಕರುಳ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕ ನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ನಬಿ ಆಮಿನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಕರುಳ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕ ನಾಡಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ನಬಿ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರ ತಲೆದೋಗಿತು ತಿರು ನಬಿಯರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮರವಾಯಿತು ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರ ತಲೆದೋಗಿತು ತಿರು ನಬಿಯರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ತಿರುತಾಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತು ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಸ್ಮಶಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ಶಿಷ್ಟ ನಬಿಯವರ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಹೋಗಲುತ್ತಲೇ ಶಿಷ್ಟ ನಬಿಯವರ ಮದೆ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಹೋಗಲುತ್ತಲೇ ತಿರುತಾಹ ಮುತ್ತತಾಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಫಾತ್ ನೀಡು ಜಲ್ಲ ತಿರುತಾಹ ಮುತ್ತತಾಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಫಾತ್ ನೀಡು ಜಲ್ಲ ತಿರುತಾಹ ಮಲಗಿದ ಪುಣ್ಯ ನಡೆದು ಅಂದು ಮದಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಣಗೊಂಡಿತು ದೇಹ ಮಣ್ಣಿಗಂದು ಸೃಷ್ಟನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಂದು ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ರೌಲ ಕಾಣಲು ಆಸೆ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲ ರೌಲವನ್ನು ಚುಂಬಿಸಲು ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಲ್ಲ ತಿರುಧಾಮ
ജിബ്രീലുണർത്തി സാദരം ഈരായിലിക്രായിലിൻ സ്വരം ജിബ്രീലുണർത്തി സാദരം അർശവിച്ചും നിർഭയം കറിയാനും റബ്ബിൻ ആശ്രയം ആമീൻ നബീബി കരമ്പ പുമ്പൈതലാട്ടൽ കൺമണി ആലങ്ങൾക്കാകെ പൊൻപ്രഭ വിശിതെളിഞ്ഞുറമ്പിലി ഉടയോനിലായിൻ ആജ്ഞകൾ ഉടനീളമാചരിച്ചവർ ഉടയോനിലായിൻ ആജ്ഞകൾ ഉടനീളമാചരിച്ചവർ ഉയിരിനെ കോലും നീനിയെ ഉള്ളറപ്പോട് കാത്തവർ ആമീൻ നബീബി കരമ്പ പൂമ്പൈതലാട്ടൽ കൺമണി ആലങ്ങൾക്കാകെ പൊൻപ്രഭ വിശിതെളിഞ്ഞുറമ്പിലി പറകയൻ മൂടിയെ ക്രൂരന്തകരം നീനിയെ പറകയൻ മൂടിയെ ക്രൂരന്തകരം നീനിയെ പരംപ്രകാശദീപമായി താരസൂൽ വിളങ്ങിയെ ആമീൻ നബീബി കരമ്പ പൂമ്പൈതലാട്ടൽ കൺമണി ആലങ്ങൾക്കാകെ പൊൻപ്രഭ വിശിതെളിഞ്ഞുറമ്പിലി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആറ് നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ അങ്ങ് ക്യാഷ് അവാർഡ് കൊടുക്കാം. ആറ് നല്ല അങ്ങ് ക്യാഷ് അവാർഡ് കൊടുക്കാം. അങ്ങ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളൊട്ട് ചൊല്ലണോ. ലാസ്റ്റിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൊടുക്കണം. And members, parents, teachers and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miladun Nabi is the birthday celebration of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and is celebrated by Muslims at Eid Milad. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the 12th day of Rabiul Awwal, which was Monday the 21st of April 571 Hijrah. The occasion celebrated by remembering favors bestowed on the Ummah. Our beloved Prophet offered humanity a perfect example in all affairs of the life. The Holy Quran declares very loving the messenger of Allah, most beautiful model. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lived among his people and taught them of the belief in God. It is in everyday life and important of education and learning an example life. In this regard, some is famous saying are, seek knowledge from cradle to the grave. As the time short by, I conclude my speech with much love and more regards to all. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. മലയാളം പാട്ടിനായി ചെസ് നമ്പർ 112 ബാത്തിഷ്. ഇനി മുന്നക്ക് മലയാളം പാട്ടിനായി ചെസ് നമ്പർ 114-115 ഷമ്മാസ് മുനവ്വർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പോലെ തിലങ്കം ഞാൻ നബി നീലവാനിലെ അമ്പിളി പോലെ തിലങ്കം ഞാൻ നബി യാ റഹ്മത്തൽ ആലമീൻ യാ റഹ്മത്തൽ ആലമീൻ പൂമദിനൂരേ യാ ഹബീബ് നീലവാനിലെ അമ്പിളി പോലെ തിലങ്കം ഞാൻ നബി നീലവാനിലെ അമ്പിളി പോലെ തിലങ്കം ഞാൻ നബി കതിരൊളി തൂകിയ പൂവദനം കനവിൽ കാണണം കനകപ്പത്തി തൊരിതൊയ്ബയിൽ ഒരു നാൾ വന്നിടണം കതിരൊളി തൂകിയ പൂവദനം കനവിൽ കാണണം കനകപ്പത്തി തൊരിതൊയ്ബയിൽ ഒരു നാൾ വന്നിടണം റൗലവെന്ന് സലാമോദാൻ എന്മ മോഹമകത്തിടാൻ റൗലവെന്ന് സലാമോദാൻ എന്മ മോഹമകത്തിടാൻ ഒരു നാനിവനം ചേരണം നീലവാനിലെ അമ്പിളി പോലെ തിലങ്കം ഞാൻ നബി നീലവാനിലെ അമ്പിളി പോലെ തിലങ്കം ഞാൻ നബി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദരക്കനെ മനം
താഹ റസൂല് ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാൻ സബീല് ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല് ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല് ആദരക്കനി മരം താഹ റസൂല് ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാൻ സബീല് ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല് നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഹുദവിൽ കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രഭാജക പ്രഭുവേ പ്രചോദനം വിധാനം പ്രഭമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രഭാജക പ്രഭുവേ പ്രചോദനം വിധാനം ആദരക്കനി മനം താഹ റസൂല് ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാൻ സബീല് ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല് കാരിതിൽ പിരിശിൽ ലംഘി മദീന പാലകൻ പ്രിയമിൻ തന്നാനിദീന പാലുലിൽ വിതരം മുത്തേ ഹബീബേ പാവനം തീരം എൻ്റെ നസീബേ പാലുലിൽ വിതരം മുത്തേ ഹബീബേ പാവനം തീരം എൻ്റെ നസീബേ നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഹുദവിൽ കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രഭാജക പ്രഭുവേ പ്രചോദനം വിധാനം പ്രഭമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രഭാജക പ്രഭുവേ പ്രചോദനം വിധാനം ആദരക്കനി മനം താഹ റസൂല് ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാൻ സബീല് ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല് സ്വാന്തനം വചനം സരണി സുഭരകം ശാശ്വത സുഗരം മദനി അനുഗ്രഹം ശാന്തിയായി തരകം മദഹിൻ മധുരം ശാശ്വത സുയം നൂറിൽ സലാം നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഹുദവിൽ കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രഭാജക പ്രഭുവേ പ്രചോദനം വിധാനം പ്രഭമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രഭാജക പ്രഭുവേ പ്രചോദനം വിധാനം ആദരക്കനി മനം താഹ റസൂല് ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാൻ സബീല് ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലംഘും ജമാല് അസ്സലാമു അലൈക്കും. ങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പുണ്യസാബ നേരിൻ തെളിദീപം തെളിയിച്ചവരിച്ചൊരു ഒന്ന് സലാമ സൂര്യനെ ദിക്കുക തേടിയവ ഹബീബിൻ്റെ സത്യമിതത്തിൽ വാകയാ പുലിവാ ദേശങ്ങൾ തേടി അലഞ്ഞവരുണ്ടവർ പുണ്യസാബ നേരിൻ തെളിദീപം തെളിയിച്ചവരിച്ചൊരു സലാമ സൂര്യനെ ദിക്കുക തേടിയവ ഹബീബിൻ്റെ സത്യമതത്തിൽ വാകയാ പുലിവാ ഈ
ഈന്തപ്പനായോള ചോട് അബീബര പോരത്തവാടിരിഞ്ഞോ ജീവിതം ആ നബിയോരിലും നൽകി കരം പിടിച്ചി നടന്നോ ഈന്തപ്പനായോള ചോട് അബീബര പോരത്തവാടിരിഞ്ഞോ ജീവിതം ആ നബിയോരിലും നൽകി കരം പിടിച്ചി നടന്നോ ചുടുമണലിൽ വിലവിച്ചു അബീബ് സവിതമിലവരടിയും ചുടുമണലിൽ വിലവിച്ചു അബീബൻ സവിതമിലവരടിയും അകമുണരും അനുഭൂതിലുകർന്നര സൂരരെ അവരടിയും അകമുണരും അനുഭൂതിലുകർന്ന സൂരരെ അവരടിയും സത്യമിലത്തനരോരി സുഫയറുക്കിയ വെൺമുകിലെ സൽമുടി മുത്ത് കൂർത്തരീസുകൾ നെഞ്ചിലെ ആസ്വാബ്. അസ്സലാമലൈക്കും. ಜಜಾಕಲ್ಲಾ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 208209-210 ಶಮ್ಮಾಸ್ ಆಯಿಜ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ರಾಜ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಾಗಿ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 246 ರೈಹಾನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ. അസ്സലാമലൈക്കും. Respected Ustad and my dear friends, Assalamu alaikum. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last messenger of Allah Almighty. Respected Ustad and my dear friends, Assalamu alaikum. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last messenger of Allah Almighty. He was born in Mecca on 12th of Rabiul Awwal. His father's name was Hazrat Abdullah. His mother's name was Bibi Amina. He belonged to Quraishi tribe. At the age of 25, he married Hazrat Khadija. At the age of 40, Allah Almighty bestowed him. He preached Islam for 23 years. Allah revealed His last book, Holy Quran, to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He preached Islam for 23 years. He bore many hardships in his journey of Islam. Assalamu alaikum. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അമ്പിയരാജ ശിരോമണിയാരുടെ പൂമോളെ ഫാത്തിമ അരകേറും റോസ റോസ അരകേറും റോസ. അമ്പിയരാജ ശിരോമണിയാരുടെ പൂമോളെ ഫാത്തിമ അരകേറും റോസ റോസ അരകേറും റോസ. ഏലലോകം വാദ്യ നാമം ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ. ഏഴ് വർണ്ണം ചേർത്തൊരു ചിത്രം ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ. ഏഴ് ലോകം വാദ്യ നാമം ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ. ഏഴ് വർണ്ണം ചേർത്തൊരു ചിത്രം ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ. അലിപ്പുളി തങ്ങൾ ഇനായി വന്ന്
റോസ അരകേറും റോസ അമ്പിയ രാജശിരോമണിയാരുടെ പൂമാല ഫാത്തിമ അരകേറും റോസ അരകേറും റോസ നന്മറഞ്ഞൊരു പണ്ഡിത കുസ്മം ഫാത്തിമ നൽവർ നബിയുടെ കരുളിൻ കഷ്ണം ഫാത്തിമ അന്മറഞ്ഞൊരു പണ്ഡിത കുസ്മം ഫാത്തിമ നൽവർ നബിയുടെ കരുളിൻ കഷ്ണം ഫാത്തിമ ഹുസൈനിൽ എൻ പ്രിയരും മാതാവേ ഫാത്തിമ അരകേറും റോസ അരകേറും റോസ ഹുസൈനിൽ എൻ പ്രിയരും മാതാവേ ഫാത്തിമ അരകേറും റോസ അരകേറും റോസ അമ്പിയ രാജശിരോമണിയാരുടെ പൂമോളെ ഫാത്തിമ അരകേറും റോസ അരകേറും റോസ. അസ്സലാമലൈക്കും. മക്ക ചൊല്ലുടെ റായത്ത് മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചിത്ത് നബിയുടെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ള ഉമ്മ ആമിന റളിയല്ലാഹ് നബിക്ക് മക്ക 7 4 പെണ്ണ് 3 ആണ് ഇബ്രാഹിം കാസിമു അബ്ദുള്ള റുക്കിയ ഫാത്തിമ സൈനബ് ഉമ്മുൽ കുൽസൂം റളിയല്ലാഹ് ഇങ്ങനെ നബിയുടെ സമ്പത്ത് മക്ക ചൊല്ലുടെ റായത്ത് മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചിത്ത് നബിയുടെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ള ഉമ്മ ആമിന റളിയല്ലാഹ് ആയിഷത്ത് സഫിയ സൗദാദി അബ്സാറംല മൈമൂന ഇന്ത് സൈനബ് ജുഐറിയ നബിക്ക് പോന്നു സൗജത്ത് മക്ക ചൊല്ലുടെ റായത്ത് മുഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചിത്ത് നബിയുടെ ബാപ്പ അബ്ദുള്ള ഉമ്മ ആമിന റളിയല്ലാഹ്. പെണ്ണിಂಗ್ ಮೇಲು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಕರಿಕೋಗು 6:27 മഗ്‌രിബായിട്ടേക്ക് അക്കസ്മാത്ത് മല ಬಂದೆಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ആണിങ്ങെല്ലാരും പള്ളിയിൽ പോണു പെണ്ണിങ്ങെല്ലാം മദ്രസറുക മാത്ര പ്രോഗ്രാം അതേപോലെ സ്റ്റേജിൽ മക്കൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കരു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇതിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ച് ചെസ് നമ്പർ 131 ഹിഷാം. നെക്സ്റ്റ് ബാരി സ്പീച്ച് ചെസ് നമ്പർ 213 ഇഫ്രാസ്. Assalamu alaikum. Honorable Chairman, respected Ustad and my beloved friends. On this occasion, I am very glad to meet you. I don't know how to express my heartfelt thanks to you. First of all, I praise Almighty Allah who blesses me with this golden chunks. Dear brothers, now we are celebrating the birthday of our great leader, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I think it will be better to share some of my thoughts about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his attractive character. Dears, why do we celebrate the birthday of Prophet? But we can say that it is our obligation to do so because it was not sent. What would be our condition? Yes, his Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent to a society where the 3 things essential: pain, war and woman. However, within 23 years he made them the leaders and winners of the both work. They entered with a beautiful story Islam and spent their effort to spread Islam. Here let us get ready to follow the path of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and we should love him as he says, La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidi waladi wan nas ajmain. May Allah bless us all. I want to conclude my short speech. Assalamu alaikum. അസ്സലാമലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാരെ, ಹಿರಿಯಂಗಲ ನಂದೆ ಪಿರ್ಸತ್ತು ചങ്ങായിമാരെ ഉണ്ട് നങ്ങ മസ്ത് ಖುಷಿലുള്ള കാരണം ഞങ്ങളെ ബാപ്പ ഉമ്മടാട്ട് ജാസ്തി പിർസ ബൈക്കർ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്മരണ ആക്കടെങ്കിൽ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ആക്കിയങ്ങ് അങ്ങലിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചപ്പാട് പണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിദ്യ പഠിപ്പാട് ഉസ്താദ്മാരട്ടുക ഗുരുമാരട്ടുക ജമ്മ പിടിച്ച അയക്കുക കാരണം എന്തെണ്ട് ചെന്നെങ്കിൽ
ബേൺമായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടൊരു ഉപദേശാക്കിടാറ് എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ബഗ്ഗലത് ಇಂಕ ಹಾಕ್ಯಂಡು ಇಕ್ಕಿಡಾರ ಆಯಂಗು ಮಿಂಗ ಎಲ್ಲಾರಾಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದೊಂದು ഞങ്ങളെ നേതാവ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ ഉമ്മത്തെ തപ്പകു തീര ഈ ലോകത്തിലും പൗർണമിൽ വന്നവരമ്പിയണം വര യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ യാ നബി അല്ലാഹ് യാ സഫിയേ യാ ഷഫിയേ യാ നജി അല്ലാഹ് പുണ്യ സഹാബ സിദ്ദീഖോരും ഇഷ്കിന്നരികിലായി മിസ്രിം പരിമളമായു നല്ല വീശുന്നരേ അറിയാദാശ വെച്ചെൻ്റെ റൗള മാറിപ്പുണർന്നൊന്നു മുത്താൻ ഈ എൻ്റെ ഇഷ്കിൻ്റെ താളം മജയായി പെയ്യുന്ന ഹുബ് അതരമതൊലിതൊലിവെന്നില ചന്ദമതേറിയ തിങ്കള പാതിരരാവിൻ പൗർണമിൽ വന്നവരമ്പിയണംബര യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ യാ നബി അല്ലാഹ് യാ സഫിയേ യാ ഷഫിയേ യാ നജി അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും അലാലി വസബി അജ്മൈൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ അവരുകളെ, ആദരം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദ്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി മിത്രങ്ങളെ, ലോകഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കസിയാത്ത മുഅ്ജിസത്തുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അള്ളാഹു തുണിക്കട്ടെ, ആമീൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് യമനിൽ ഗർവറായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅദ്ദിലുള്ളവൻ സക്കാത്തിന്റെ സ്വത്തിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുബൈറുള്ളവന് വേണ്ടി നിയോഗിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനെ ഒരിക്കൽ സുബൈറുള്ളവന് കാടുവതിൽ കൂടി പോയപ്പോൾ ഒരു സിംഹം മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ആ സിംഹം സുബൈറുള്ളവനെ വിട്ടു വീണ്ടും തിരിച്ചു കാട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഅ്ജിസത്തിൽ നിന്ന് വന്നു. ഇത്ര പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഈ ചെറുപ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Assalamu alaikum. Dear brothers, respected teachers and other estimated persons, today I am here to say some words about legacy of Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam. First and foremost, I praise Allah who blessed me this opportunity. Alhamdulillah, dear Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is the most quieted name in the world history. He is also the most respected and loved person in the world. The world never seen a person who totally changed the course of time. But Prophet, he was an extraordinary model in all aspects of life. Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam was born on 570. During that time, Makkah was center of all bad habits. Where common girls where I live, they had no right to live in this world. So Prophet made a relation by transferring them into a model society. Allah says in Holy Quran, "You possess good characters and behaviors." He was transferring and beautiful, never violated his truth. He never broke his word. He always stood the words. He was a man of action. One day Prophet went to Tawaf to forget Islam, but they didn't receive Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam and started to throw him with stones. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ruhu pole aayur pere ningame nabiye raulat kanugu manasarende kodiyaralle മൗശരത്ത് കൺമണി നിധിയല്ലേ ഞങ്ങളെ നേതാവേ മദീനത്ത് കിടന്നൊരു പൂവല്ലേ ഞങ്ങളെ രാജാവേ ജിയത്തോ മേലൊരു പിരസത്തില് പാടുക നബി തങ്ങളെ സാല് മനസ്സിലെ കശിയേനാല് നബി തങ്ങളോ നനപ്പൂലുണ്ട് റൂഹു പോലെ ഒരു പേരണിയമേ നബിയേ റൗലത്ത് കാണുക മനസ്സിലെ എൻ്റെ കൊതിയാറല്ലേ ദീനര മാർഗ കാട്ടു നബിയ മക്കത്തിലെ പൊന്നോരോ നിധിയ മറാക്കാത്തരോ പിരസത്ത് നിലവ ആഹതാ നബിയേ ഈ കലബുലോ പെടുക്കിற പേര് ജീവത്തിക്ക് ശ്വാസത്തോ മേലെ ഈ കലബുലോ എപ്പം ജീവാ മുത്തു നബിയേ ഉമ്മറ പാതാടിലി സ്വർഗ ചന്ദ്രബല കണ്ട് ആ തെരുലേ നടന്ന ആളുക എപ്പം സ്വർഗത്ത് തെരുണ്ടും കിനാവുలు കാണുക കുതിയാരാ നബി തങ്ങള മുഖത്തോ നമുക്ക് കിനാവുలు കാണുക കുതിയാരാ നബി തങ്ങള മുഖത്തോ നമുക്ക്. അസ്സലാമലൈക്കും. നെഞ്ചില് ത്വഹന്റെ നൂറുണ്ടെങ്കിൽ മുഞ്ചും മുഖത്ത് വരും മുഞ്ചു
ജന്നത്ത് വരും. സത്യം പറയണ നാവുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യം സലാത്ത് വരും. നിത്യം സലാത്ത് മുയ്യണ നാവ് ജന്നത്തിലായി തീരും. നെഞ്ചിൽ തോഹന്റെ നൂറുണ്ടെങ്കിൽ മുഞ്ചുമുഖത്ത് വരും. മുഞ്ചിൽ തിലങ്ങണ താരസരെ നെഞ്ചിനകത്ത് വരും. സത്യം പറയണ നാവുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യം സലാത്ത് വരും. നിത്യം സലാത്ത് മുയ്യണ നാവ് ജന്നത്തിലായി തീരും. തങ്ങം പോലൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ വിരുന്ന് വരും. തങ്കത്തിനോലിൽ തന്നിയ ജന്നത്തിൻ റുമാല കൊണ്ടു തരും. തങ്ങം പോലൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ വിരുന്ന് വരും. തങ്കത്തിനോലിൽ തന്നിയ ജന്നത്തിൻ റുമാല കൊണ്ടു തരും. സ്വർഗബാബു തുറന്നു തരും. യാ റബ്ബി സല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മിനൽ ഖലായികി മിൻ ജഹന്നമ ഫീ ഗദി. യാ റബ്ബി സല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മിനൽ ഖലായികി മിൻ ജഹന്നമ ഫീ ഗദി. നെഞ്ചിൽ തോഹന്റെ നൂറുണ്ടെങ്കിൽ മുഞ്ചുമുഖത്ത് വരും. മുൻതിലങ്ങണ താരസലെ നെഞ്ചിനകത്ത് വരും. സത്യം പറയണ നാവുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യം സലാത്ത് വരും. നിത്യം സലാത്ത് മുയ്യണ നാവ് ജന്നത്തിലായി തീരും. മധുര മഹിത മതയിലലിഞ്ഞ ഇഷ്ക് തീർത്ത പാട്ട്. മധുത് കനിഞ്ഞു മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ട്. മധുര മഹിത മതയിലലിഞ്ഞു ഇഷ്ക് തീർത്ത പാട്ട്. മധുത് കനിഞ്ഞു മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതിയ പാട്ട്. യാ റബ്ബി സല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മിനൽ ഖലായികി മിൻ ജഹന്നമ ഫീ ഗദി. യാ റബ്ബി സല്ലി അലൻ നബി മുഹമ്മദി മിനൽ ഖലായികി മിൻ ജഹന്നമ ഫീ ഗദി. നെഞ്ചിൽ തോഹന്റെ നൂറുണ്ടെങ്കിൽ മുഞ്ചുമുഖത്ത് വരും. മുഞ്ചിലങ്ങണ താരസല് നെഞ്ചിനകത്ത് വരും. സത്യം പറയണ നാവുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യം സലാത്ത് വരും. നിത്യം സലാത്ത് മുയ്യണ നാവ് ജന്നത്തിലായി തീരും. അസ്സലാമലൈക്കും. പരിശുദ്ധ ഉസ്താദുമാരെ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳೇ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಾನು ಓರೋ ಚರಿತ್ರೆ ಚೊಲ್ಲೋದು ಆಸೆಪಟ್ರೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗ ಚೊಲ್ಲೋರು ನಾನು ಅವಲ್ ಕೌಸರ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾತಂಟಿಕ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಭಿಮಾರಿ ಕೇಕರ ആരെ കാത്തണ്ടിക്കര നബിയേ. എന്റെ സഹോദരന്മാരെന്റെ നബി തങ്ങ ഉത്തര കൊടുക്കരു. എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ ഗുർത്തപിടിക്കറാലോ നബിയേ. സ്വാഭിമാരി കേൾക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങ ഭാരി കൊസിൽ ചൊല്ലರು. അങ്ങ ഉൾവർത്ത കാരണത്താൽ അങ്ങളെ മുഖ കൈക്കാല ಬೆಲ್ತುತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಿಸಂಟಿಕ್ಕರ ನಂಗ ಅಸಮತಲು ನೋಡ್ಕೊಣೋ ಉಲೋ ಸರಿಯಾಗ ಗಂಜಿ ಶರ್ತುಂಡು ಉಲೋ ಗಾರ್ಫರ್ಲುಂಡು ಚಮ್ಮ ಸುನ್ನತ್ತುಂಡು അങ്ങനെ ഉലോ കൊണ്ട് നാല് കാര്യമുണ്ട്. അതെല്ലാം പഠിച്ച് ചന്ത ഉലോ എടുക്കണോ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്ര ചന്തുനന്റെ ഫലക്കാനി പട്ര. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ജസാക്കല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർമാമുള്ള ഇമ്പത്തരോണിയാൻ പൂമുത്ത ഹജറ ദൂദരിബ്രാഹിം ആദരപ്പൂവിൻ്റെ അരകേറും തങ്കപ്പൂ പൂനാരി ഹജറ സമ്പൂർണ്ണ ദീനിൽ തിളങ്ങുന്നി ഹജറ ത്യാഗങ്ങളേറെ സഹിച്ച ബിഹജറ സമ്പൂർണ്ണ ദീനിൽ തിളങ്ങുന്നി ഹജറ ത്യാഗങ്ങളേറെ സഹിച്ച ബിഹജറ ആറും പൂക്കൾ തുന്ന പൂമംഗൽ ഹജർ ആറും പൂക്കൾ തുന്ന പൂമംഗൽ ഹജർ അഹദായ നാദീൻ സേഹിച്ച ഹജർ സംസമിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഹജറ സഫ മർവ കടലും ബീബി ഹജറ അമ്പിളിച്ചേലുള്ള അമ്പർമാനമുള്ള ഇമ്പത്തരോണിയാൽ പൂമുത്ത
Assalamualaikum. मदीना 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 हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर ना इतराओ ज़ियादा चांद तारो अपनी रंगत पर मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे हदीस मुस्तफा पर तुम जो हो अमल पैरा हदीस मुस्तफा पर तुम जो अमल पैरा कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे मेरे दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे मेरे दावा है तू गाना बजाना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे तुम्हारे सामने होगा कभी गुंबद कजारा तुम्हारे सामने होगा कभी गुंबद कजारा नजर जम जाएगा उस पर हटाना भूल जाओगे नजर जम जाएगा उस पर हटाना भूल जाओगे हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे अगर तबा
को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। President members, parents and my dear friends, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Allah who has been giving us blessings and mercies so we can attend this heartwarming ceremony in a good condition. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Then I would like to thank MC as well for giving me chance to deliver my speech. So moving on, Eid Milad Unnabi is a sacred festival for all of us. We celebrate Eid Milad Unnabi in the every year in the month of Rabiul Awwal. As we all know, our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam born on this day. This day carries unimaginable blessings of Allah Almighty. May Allah Subhanahu wa Ta'ala guide us all to follow the teaching and preaching of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam reminded us that the most beloved Allah's servant to Allah are those with the best manners. Akhlaq, that is the best mannerism, falls in between several worship such as Salah, fasting, charity, Hajj and Zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala addressed His servant will become ultimate winners if they humble themselves during prayer and avoiding sinful talks. Do not skip your prayer out of laziness. There are millions in their graves wishing to come back to life. Only the prostrate to Allah Subhanahu wa Ta'ala. One more time. If the prayer becomes a habit, success becomes a lifestyle. You will glow when your iman grows. Lastly, I want to remind you all that Jannah is full of sinners who repent. That is what I can convey this time. May Allah Subhanahu wa Ta'ala grant us wonderful futures and protect us from the hellfire. May Allah Subhanahu wa Ta'ala bestow on us His endless blessings and mercies. Ameen Ya Rabbal Alameen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ನೋಡಿ ಬೆರಗಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎದೆಯೋರ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ನೋಡಿ ಬೆರಗಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅದು ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ನನಗಿಲ್ಲ ಪದ ಬರದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಿನಯತೆ ತೋರಿಲ್ಲ ಎದೆಬರವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸವಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಗುಣಗಾನವ ಮಾಡುವೆ ಸವಿಗಣಸಿನಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಬರುವೆಂದು ದಾಶಿಸುವೆ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ अस्सलामु अलैकुम नबिये नबिये मुजतबा नबिये 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 मुजतबा नबिये नबिये इधनंजल चेत
മുജ്തബ നബിയേ 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 മുജ്തബ നബിയേ നബിയേ തിരഞ്ചു തിരുഗോറ താരകമുറിയറിഞ്ഞോളി തികവുള്ളോരാദരവായി ഗമിച്ചോളി തിരുഗോറ താരകമുറിയറിഞ്ഞോളി തികവുള്ളോരാദരവായി ഗമിച്ചോളി ആമരച്ചോട്ടിൽ കനലേ കനലേ ആമരത്തോപ്പിൽ അഴകേ അഴകേ ആമരച്ചോട്ടിൽ കനലേ കനലേ ആമരച്ചോട്ടിൽ അഴകേ അഴകേ മദഹിൻ മുത്തലിമാല മധുരത്തിൻ പൂച്ചോല മദഹിൻ മുത്തലിമാല മധുരത്തിൻ പൂച്ചോല പാടാം പാടാം അപഗാനങ്ങൾ പാടാം 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 അപഗാനങ്ങൾ പാടാം നബിയേ നബിയേ മുജ്തബ നബിയേ 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 മുജ്തബ നബിയേ നബിയേ മദീനത്തെ മറതക കരുളറിഞ്ഞോളി മുഹബത്തിൻ പൂവിൻ്റെ പൊരുളറിഞ്ഞോളി മദീനത്തെ മറതക കരുളറിഞ്ഞോളി മുഹബത്തിൻ പൂവിൻ്റെ പൊരുളറിഞ്ഞോളി ആരംഭ പ്രിയരേ പ്രിയരേ ആരരെ രാജ കമരേ കമരേ ആരംഭതഃ പ്രിയരേ പ്രിയരേ ആരരെ രാജ കമരേ കമരേ മാണിക്യ കല്യാണേ മന്ദാര പൂവാനേ മാണിക്യ കല്യാണേ മന്ദാര പൂവാനേ പാടാം പാടാം അപഗാനങ്ങൾ പാടാം 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 അപഗാനങ്ങൾ പാടാം നബിയേ നബിയേ മുജ്തബ നബിയേ 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 മുജ്തബ നബിയേ നബിയേ ഇടനെഞ്ചൽ ചേർത്ത് പാടാം ഇതിഹാസക്കേലിലേറാം ഇടനെഞ്ചൽ ചേർത്ത് പാടാം ഇതിഹാസക്കേലിലേറാം നബിയേ നബിയേ മുജ്തബ നബിയേ 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 മുജ്തബ നബിയേ നബിയേ അസ്സലാമു അലൈക്കും മക്കയിലെ
അസ്സലാമലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷന്മാരെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമലൈക്കും. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുക കാരണമായിട്ടിക്കട് ലോകത്തെ നേതാവായ അഷ്റഫുൽ വറ ത്വഹ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ടിക്കട്. അതാ കേക്കൊരു ഒരു നാൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്ക തീക്കുമ്പോഴത്തേക്കു അബൂജഹലിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പർദ്ദയിട്ടിക്കട്. അങ്ങനെ അബൂജഹലും അവന്റെ അനുയായികൾ ಸೇರಿಟ್ಟು ചൊന്നാറ്, ഞങ്ങൾ എന്തായെങ്കിലും മുഹമ്മദ് കൊല്ലകു ഒരു ഉപകാരം, എന്തായെങ്കിലും ഒരു ഞങ്ങൾ ഐഡിയ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണു. അങ്ങനെ അബൂജഹൽ ചൊന്ന, ഞങ്ങൾ എന്താക്കൊണ്ടുണ്ട് അനുയായികളെ, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാണാത്ത ഒരു ഗുലിയെടുക്ക, മുഹമ്മദ് ಬಂತು ಕಾಲ್ ತಪ್ಪಿ ಬೂನಿಟ್ಟಾಂಬತ್ತಿಗೂ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കല്ലെറിയ തുടങ്ങ. അപ്പൊ അവനും അവന്റെ അനുയായികള് അങ്ങനെ ഗുലിയെടുക്ക തുടങ്ങിയാറ്. ഗുലിയെടുക്ക തുടങ്ങിയിട്ടാകുമ്പോ അവന്റെ അനുയായികൾ കേട്ട, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വിളിച്ച വണ്ടി. അപ്പൊ അബൂജഹൽ ചൊന്ന, നിങ്ങൾ എന്തിനാക്കൊരുകൊണ്ടുണ്ട നക്ക് പണിയും ചൊന്തു മന്ത്രിച്ചു നിങ്ങത്തെ പിലിച്ചവരു. അപ്പൊ അവന്റെ അനുയായികൾ സീത പോയാറ് ഇലാ ഹളറത്തുർ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുട്ട പോയാറ്. അപ്പൊ ചെന്നാറ്, നിങ്ങ നബി അബൂജഹൽക്ക് ബയർ നമ്പല, നിങ്ങത്തെ മന്ത്രിച്ചിട്ടു തെല്ല് പറഞ്ഞു നബി. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സീത വന്നിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കു അബൂജഹലിന്റെ ഗുലിര മുട്ട വന്നിട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കു മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ചൊല്ലു, നബിയെ നിങ്ങൾ ഇതിരപ്പുറ കാല് വയ്ക്കണം നബിയെ നിങ്ങൾ ഇതിരപ്പുറ കാല് വയ്ക്കണം നബിയെ ചൊന്തു. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ചൊല്ലു, എന്തുകൊണ്ടുണ്ട നിങ്ങളെ കൊല്ലകു അബൂജഹൽ തീരുമാനം ആക്കിരാ, ഊടെ ഒരു കാണാത്ത ഒരു ഗുലി എടുത്ത് വെച്ചിരാ. അങ്ങനെ അബൂജഹൽ കാത്തൊക്കെ സിലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കു അബൂജഹൽ നോക്കിയ, നബി ഊടെ വന്നിട്ട് പെറപോക്കു കാരണം എന്ത്? അപ്പൊ അബൂജഹൽ ചൊന്ന അനുയായികളിട്ട് കേട്ട, അനുയായികൾ ചൊന്നറ് നെങ്കും ഗൊന്തില്ല. അങ്ങനെ അബൂജഹൽ നബിയെ പിടിക്കുകയായിട്ട് ഓടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കു അവನು എടുത്ത് വെച്ച് ഗുലിയെ அவங்க മറന്നു പോയിട്ട്. അപ്പൊ അവನು സീത ഓടിയം പോയിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കു കാൽ തപ്പിട്ട് അതേ ഗുലിക്ക് പൂന ബാക്കി അനുയായികൾ സ്വരാക്കിണ്ടിരുന്നങ്ങ ആ ഗുലി സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട്. അപ്പൊ അവന്റെ അനുയായികൾ കല്ലെരു തുടങ്ങിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കു അബൂജഹൽ ചൊല്ല, நான் നിങ്ങളെ നേതാവായിട്ടിക്കറ് അബൂജഹലായിട്ടിക്കട്. അപ്പൊ അബൂജഹൽ എന്തും സൗണ്ട് കേൾക്കാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കു പോയിട്ട് നോക്കിയാറ്. അതിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ഗുലിക്ക് പൂന്നിട്ടേ ഇല്ല. അതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് അവന്റെ അബൂജഹൽ അനുയായികൾ ചൊന്നാറ്, നന്റെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മേലെടുക്കടേന്ട്ട്. അപ്പൊ അവന്റെ അനുയായിക ചെന്നാറ്, നിങ്ങളെ മേലെടുക്കുക അവനക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ആ നബിര് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് നബിരെ വിളിച്ച വേണ്ട. അങ്ങനെ അവന്റെ അനുയായികൾ പോയാറ്, സീത റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുട്ട പോയാറ്. അപ്പൊ നബിരോട്ട് ചൊന്നാറ്, മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ ഗുലിക്ക് പോകുന്നറാ, നിങ്ങത്തെ മേലെടുക്കോ പറഞ്ഞു നബി എന്നിട്ട്. അപ്പൊ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ ഗുലിയുടെ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അബൂജഹൽ ചൊന്ന, നീ നന്റെ എത്ര ഉപകാരാക്കിയെങ്കും ഞാൻ നിന്റെ ഇസ്ലാം ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്ദി കാട്ടിയെങ്കും കരുണ കാട്ടുന്നു. ഇത്ര ചെന്നിട്ട് നന്റെ വലക്കത്തെ ഞാൻ ഇപ്പട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الأول والآخر الله والباطنه جل جلاله سبحانه لا إله إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله അഴകിലും അഴകായി വരുന്ന അഹദവനിൽ പിയറാകുന്ന അതിശയനൂര് പുരിക്കുന്ന അമ്പിയരാജ റസൂലല്ലാഹ് ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആദി സമാനിൽ ഉദിച്ച നബി ആലമിനാകെ നയിച്ച നബി ആഖിറ ലോകം അധിപതിയായി അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അമ്പവനരികിൽ
ചെന്ന് നബി ഹർഷും കുർഷും കണ്ട് നബി അധിക മനോഹര ത്വാഹ നബി അജബിലും അജബൻ മുത്ത് നബി അസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഖൈറുല്ലാഹ് നൂർ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആദി പിതാവിൻ സൽബഗമിൽ ആദി മനോഹരമായവരെ ആദി ജഗത്തിൽ നായകരാം ആലം കാത്ത മഹാനവരെ അഷ്റഫ് ഖൽഖ് പ്രവാചകരെ അജ്മൽ യാസീൻ സയ്യിദരെ അഷ്റഫ് ഖൽഖ് പ്രവാചകരെ അജ്മൽ യാസീൻ സയ്യിദരെ അക്മൽ ഖൽഖിനുടയവനെ അഹമ്മദ് നബിയെ തിരുമലരെ അലമാകെ അശയാരെ ആദരിക്കും നബിനൂരേ അരിലെങ്കും പവനമ്പേ പവന പൂയൻ ത്വഹ തിരുമലരെ സൈനുൽ അംബിയ നബിയുല്ലാഹ് റഹ്മത്താഹുൽ നൂറുല്ലാഹ് അഷ്റഫ് ഖൽഖ് ഹബീബുല്ലാഹ് യാ റസൂലേ സല്ലല്ലാഹ് അഹദിൻ തിരുനബിയല്ലേ ആരംഭക്കനിയല്ലേ ആദിരഞ്ഞ മനസ്സിൽ ആനന്ദം നബിയല്ലേ അംബിയ ലോകം വാരും നായകരാം നൂറല്ലേ ആദിജരാജരമെല്ലാം ആ ഗുരുക്കാനമല്ലേ ഇലാഹിന്റെ ഇഷ്ടക്കനിയാം നബി ഇലാഹിന്റെ ഇഷ്ടക്കനിയാം നബി ഇരുലോക രാജാതിരാജ നബി ഇരുലോക രാജാതിരാജ നബി ഇൻസ് ജിന്നും മലക്കിന്നും ജേദാ നബി ഇൻസ് ജിന്നും മലക്കിന്നും ജേദാ നബി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനാകെയും കരുണനിധി അഹദിൻ തിരുനബിയല്ലേ ആരംഭക്കനിയല്ലേ ആദിരഞ്ഞ മനസ്സിൽ ആനന്ദം നബിയല്ലേ അംബിയ ലോകം വാരും നായകരാം നൂറല്ലേ ആദിജരാജരമെല്ലാം ആ ഗുരു കാരണമല്ലേ ഇലാഹിന്റെ ഇഷ്ടക്കനിയാം നബി ഇലാഹിന്റെ ഇഷ്ടക്കനിയാം നബി ഇരുലോക രാജാതിരാജ നബി ഇരുലോക രാജാതിരാജ നബി ഇൻസ് ജിന്നും മലക്കിന്നും ജേദാ നബി ഇൻസ് ജിന്നും മലക്കിന്നും ജേദാ നബി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനാകെയും കരുണനിധി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಇದೀಗ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷಣ ಆಶಿಕ್ ಕೆಳಗಿನ ಮದ್ರಸ. പിർസത്തെ ഉസ്താദുമാരെ അധ്യക്ഷരെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ചങ്ങായിമാരെ ഇന്റെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങ സന്തോലത്തെ ഉള്ള ഞങ്ങളെ പിർസത്തെ അഭിമായ മുത്തുനിം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിറന്നേ നാൾ ആ നബിയുടെ പിർസ ബൈക്കുറു മാത്രമേ ഈ സന്തോഷത്ത് കൂടുക ആവരെ. ആ നബിയുടെ പിർസ ബൈക്കുറു എങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധ്യ ആവരെ. അതേപോലെ മാർഗ തങ്ങൾ മേൽ ധാരാളമായിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ. സ്വലാത്ത് ചൊന്നെങ്കിൽ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും എന്തൊരും സംശയമേയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലു അന്തനാലിൽ നണ്ടട്ടിക്ക് ഇക്കരേത് നന്റെ മേൽ ഒരാൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊന്നെങ്കിൽ അവന്റെ മേൽ അല്ലാഹു 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലു. അവന്റെ 10 തപ്പുങ്ങമായിക്ക. സ്വലാത്തിനെ മാത്രം ചൊന്നിട്ട് തീരകു സാധ്യമേ ഇല്ല. അല്ലാഹു ഹബീബായ തങ്ങൾ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ರಕಅತಿನಲ್ಲಿ 2 ರುಕು ಇರುವ ನಮಾಜ್. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മുത്തനബിയുടെ പേരെന്താ? അറിയാലോ ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ മുത്തു മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു. അറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നബിയുടെ ഉപ്പ ആരെന്ന്? അറിയാലോ ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ
Respected Ustad and Presidents and all my dear friends, Assalamu alaikum. Today I am very happy to join with you because we are celebrating birthday of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I want to share some thoughts of topic of mercy. I firstly praise Allah who blessed me with golden opportunity. Alhamdulillah. Dear in Islam, I think this is the right time to think life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially the chapter of mercy. Allah the Almighty says, I have sent you only the mercy to all the world. This Quranic where it says Prophet sallallahu alaihi wasallam Prophet sallallahu alaihi wasallam was not only the human beings but also the other special of all animals. Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah one who not merciful, Assalamu alaikum. ഭാഷണം ചെസ് നമ്പർ 148 ഷബീൽ, ചെസ് നമ്പർ 149 ഷമ്മാസ്. ഉസ്താദുമാരെ, യുവാക്കളെ, കുട്ടികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ പാട്ടും പ്രസംഗവും കേട്ടില്ലേ? എന്റെ പ്രസംഗവും കൂടെ കേട്ടോരി. സ്വന്തത്തിനും കൂട്ടിനും നാട്ടിനും പ്രകൃതിക്കും ദോഷം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിരോധിച്ചു. മദ്യപാനം, കളവ്, വ്യഭിചാരം, വഞ്ചന, പരിഹാസ്യം, ഏഷണി, അസൂയ, ജൂതോട്ട ചൂഷണം, കവർച്ച, ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചു. ഇതിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ഞാൻ പറയാം. മദ്യം അല്ലാഹു അതിനെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വാങ്ങുന്നവനെയും വാങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവനെയും അത് കുടിക്കുന്നവനെയും കുടിക്കപ്പെടുന്നവനെയും വിൽക്കുന്നവനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നവനെയും അത് ചുമക്കുന്നവനെയും ചുമക്കപ്പെടുന്നവനെയും സഹായിക്കുന്നവനെയും അല്ലാഹു ശപിച്ചു. ഇത്രയും ഗൗരവമാണ് മദ്യപാനം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, വിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് മദ്യപിക്കുകയില്ല. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, നാം നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നാം മദ്യം കുടിക്കരുത്. മീലാദ് റാലിക്ക് പായസവും മിഠായിയും കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ നബി സ്നേഹമായില്ല. നബിയുടെ കൽപ്പന പാലിക്കണം. റബ്ബ് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ജസാക്കല്ലാ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತಾದರೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಅದೊಂದು ಕಾಲ 6ನೇ ಶತಮಾನ. ಕರಿಯ ಬಿಳಿಯನೆಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಬಡವಬಲ್ಲಿದನೆಂಬ ಭೇದ ಭಾವ, ಹೀಗೆ ಸಮಾಜದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜವು ಮೊನ್ನೊಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯ ಪರ ವಾದಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೊಂದು ಇಂತಹ ಸದಾಕಾರರು ಬರುವರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುರೈಶ್ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಹಾಶಿಮ್ ವಂಶ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಟುಂಬದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಾಮಿನರ ರವರೆಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ರಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಆಜ್ಞೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಳನ್ನು ಸಾಧಾರಿಸಿದರು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളുടെ ഗാനങ്ങളായി പ്രസംഗങ്ങളായി സ്റ്റേജിൽ അണങ്ങിയുറങ്ങുകയാണ്. പ്രവാചകൻ അറുപത്തിൻ്റെ അതുല്യ ലേഖനങ്ങളിൽ ലയിച്ചു ചേരാൻ HIM ഓർക്കാനും മീലാദ് ഫെസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഹൃദയമായ സ്വാഗതം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മക്കൾ പ്രബോധനകാലം. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മക്കൾ പ്രബോധനകാലം ശത്രുവിന്റെ അതിരിപ്പങ്കായി വർദ്ധിച്ചു വന്നു. അള്ളാഹു നബിക്കും അൻവൈകൾക്കും പാലായനത്തിന് അനുവാദം നൽകി. നിങ്ങൾ പോകുക, നിങ്ങളുടെ പിറകെ ഞാൻ വരാം. സ്വഹാബാക്കൾ ചില ചങ്ങായി മദീനയിലെത്തി. വിവരം പറഞ്ഞ മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ അങ്കലാപ്പ്. മുഹമ്മദ് അവരോടൊപ്പം മദീനയിലെത്തിയാൽ അപകടമാണ്. അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കൂടാ. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ഗൗരവമായി ആലോചിച്ചു. ധാരണത്തിൽ യോഗം ചേർന്നു. മുശ്രിക്കുകളെല്ലാം പ്രഭുവെല്ലാം യോഗത്തിലുണ്ട്.
അബൂജഹൽ, ഉത്ബത്ത്, ഉമ്മയത്ത്, ശൈബത്ത് തുടങ്ങിയവർ എല്ലാവരും തലപൊകിച്ച് ആലോചിച്ചു. എന്താണ് പരിഹാരം? കൊല്ലണം. എങ്ങനെ? അതിനൊരു വഴിയുണ്ട്. അബൂജഹൽ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. വീട് വരണം. അതെ, രാത്രി വീടലയണം. പുലർച്ചക്ക് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തണം. ആങ്കി വെട്ടണം. ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടരുത്. അതിനു വേണ്ടി ശക്തരായ യുവാക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. രാത്രിയായി. നബി തങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. സൈന്യം വീടണിഞ്ഞു. അതിനു വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിപ്പായി. അർദ്ധരാത്രിയായി. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം നബിയുടെ അരികിലെത്തി. ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതി തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി അലി തങ്ങളെ തന്റെ പിറപ്പിൽ കിടക്കാനും പുതപ്പ് പതക്കാനും കൽപ്പിച്ചു. നബി തങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ബിസ്മില്ലാഹ്. ശത്രുക്കളുടെ മുഖത്തേക്ക് വിഷയിരയിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ മണ്ണ് കയറി. ആയുധങ്ങളെല്ലാം തായിട്ടു. അവർ കണ്ണു തിരുമ്പാൻ തുടങ്ങി. എത്തി നോക്കി. സിദ്ദീഖ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി. തയ്യാറാക്കി നിന്ന വാഹനത്തിൽ യാത്രയായി. ശത്രുക്കളുടെ കണ്ണു തിരിഞ്ഞു. മദീനക്കാർ അവരെ സ്വീകരിച്ചു. നബിയുടെ ഒരു കിടക്കുന്നു. അതിലല്ലയോ നബി എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതേ, ആയുധങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് നീടി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിലെത്തി. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. അസ്സലാമലൈക്കും. താഹാനിധി മദീനാനിധി ഉദായാനിധി വൈരമൊത്തുപോൽ ചിരി താജാനിധി നബി മാമദി ഫിദായാതനിയുമാരി വിള്ളിപ്പോൽ മിളി തൂബാ നൂറാ തൈബാ ചിങ്ങുന്നില തൂബാ മുത്തുപോൽ ചിരി താജാനിധി നബി മാമദി ഫിദായാതനിയുമാരി വിള്ളിപ്പോൽ മിളി സൗരന്നൂരാം ഉള്ളിലായി നബി തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരാ ദിവസം സിദ്ദീഖിന്റെ മടിത്തട്ടിലായി തല ചാച്ചുറങ്ങുന്നൊരാ നിമിഷം സൗരന്നൂരാം ഉള്ളിലായി നബി തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൊരാ ദിവസം സിദ്ദീഖിന്റെ മടിത്തട്ടിലായി തല ചാച്ചുറങ്ങുന്നൊരാ നിമിഷം കാണാൻ കൊതിയേറ സർപ്പ കാണാൻ വലി തേരിനേറ സിദ്ദീഖിൻ കായൻ കൊത്താനിടയായി
കൊതിയേറെ സർപ്പ കാണാൻ വലി തേരി നേരെ സിദ്ദീഖിൻ കാലിൽ കൊത്താനിടയായി. കണ്ണിന് പുജും നീതോ സിദ്ദീഖരും നീ തങ്ങളുടരുന്നേ മുറി വേദ്യ മാറ്റും നീ. കണ്ണിന് പുജും നീതോ സിദ്ദീഖരും നീ തങ്ങളുടരുന്നേ മുറി വേദ്യ മാറ്റും നീ. തോഹാനിധി മദീന നിധി ഉദായാനിധി വൈരമുത്ത് പോൽ ചിരി താജാനിധി നബി മുഹമ്മദി ഫിദായാതനിയുമാരി വില്ലി പോൽ മിലി. സ്വർഗത്തിൽ ഇറാബി കണ്ട് അതാ സുബ്ഹാനോടൊത്തല്ലാരി സുബ്ഹാൻ സർവം സലാത്തോതിടുന്നു സർവസ്നേഹത്തിൻ കാവാന അങ്ങ്. സ്വർഗത്തിൽ ഇറാബി കണ്ട് അതാ സുബ്ഹാനോടൊത്തല്ലാരി സുബ്ഹാൻ സർവം സലാത്തോതിടുന്നു സർവസ്നേഹത്തിൻ കാവാന അങ്ങ്. മഞ്ഞാനെ നാളേരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു മഞ്ഞാനെ മുത്തിൻ്റെ ഉപ്പായിരുന്നു. മഞ്ഞാനെ നാളേരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു മഞ്ഞാനെ മുത്തിൻ്റെ ഉപ്പായിരുന്നു. കനവിൽ തരാമോ ആ മുത്തിൻ്റെ മഞ്ച് അരകിൽ വരാമോ മുത്തായ ഇന്ന്. തോഹാനിധി മദീന നിധി ഉദായാനിധി വൈരമുത്ത് പോൽ ചിരി താജാനിധി നബി മുഹമ്മദി ഫിദായാതനിയുമാരി വില്ലി പോൽ മിലി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സയ്യിദി മനവുനൊന്തു ಹಾಡುವೆ ಹೈರನ್ನಬಿ ಆಸೆಂದು ಮದೀನವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾ ನಬಿ ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾ ನಬಿ ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಕರೆಯುವೆಯ ಸಯ್ಯದಿ ಮನವು ನೊಂದು ಹಾಡುವೆ ಹೈರನ್ನಬಿ ಆಸೆಯೊಂದು ಮದೀನವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾ ನಬಿ ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾ ನಬಿ ಸ್ನೇಹದ ನೇತಾರ ತಾವು ಯಾ ನಬಿ ಸತ್ಯದ ಸಾರಾತಿ ನೀವೇ ಯಾ ಹಬೀ ಸ್ನೇಹದ ನೇತಾರ ತಾವು ಯಾ ನಬಿ ಸತ್ಯದ ಸಾರಾತಿ ನೀವೇ ಯಾ ಹಬೀ ಯಾ ಹಬೀಬೆ ಸ್ನೇಹವದನ ಕಾಣಲು ಆಖಿರದ ಶಫಾತುಮ್ಮೆ ಲಭಿಸಲು ಆಖಿರದ ಶಫಾತುಮ್ಮೆ ಲಭಿಸಲು ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಕರೆಯುವೆಯ ಸಯ್ಯದಿ ಮನವು ನೊಂದು ಹಾಡುವೆ ಹೈರನ್ನಬಿ ಆಸೆಯೊಂದು ಮದೀನವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾ ನಬಿ ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾ ನಬಿ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದರು ಉಮ್ಮದಿ ಹೆಸರಿ ಬೆಂಬ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಥಿ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದರು ಉಮ್ಮತಿ ಹೆಸರಿ ಬೆಂಬ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಥಿ ನೀಡಿರಿ ಅವಳು ಕೌಸರ್ ಪಾಪಿಗೆ ಬರುವೆ ಅಂದು ನಿಮ್ಮ ಸನಿಹ ಯಾ ನಬಿ ಬರುವೆ ಅಂದು ನಿಮ್ಮ ಸನಿಹ ಯಾ ನಬಿ ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಕರೆಯುವೆಯ ಸಯ್ಯದಿ ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಕರೆಯುವೆಯ ಸಯ್ಯದಿ ಮನವು ನೊಂದು ಹಾಡುವೆ ಹೈರನ್ನಬಿ ಆಸೆಯೊಂದು ಮದೀನವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾ ನಬಿ ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು
ಒಮ್ಮೆ ಯಾ ನಬಿ ಸ್ನೇಹದಾನೆ ತಾರತಾವು ಯಾ ನಬಿ ಸತ್ಯದ ಸಾರಾತಿ ನೀವೇ ಯಾ ನಬಿ ಸ್ನೇಹದಾನೆ ತಾರತಾವು ಯಾ ನಬಿ ಸತ್ಯದ ಸಾರಾತಿ ನೀವೇ ಯಾ ನಬಿ ಯಾ ಹಬೀಬೆ ಸ್ನೇಹವದನ ಕಾಣಲು ಆಖಿರದ ಶಫಾಅತೊಮ್ಮೆ ಲಭಿಸಲು ಆಖಿರದ ಶಫಾಅತೊಮ್ಮೆ ಲಭಿಸಲು ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಕರೆಯುವೆಯ ಸಯ್ಯದಿ ಮನವು ನೊಂದು ಹಾಡುವೆ ಖೈರನ್ನಬಿ ಆಸೆಯೊಂದು ಮದೀನವನ್ನು ಕಾಣಲು ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾ ನಬಿ ಕರೆಯಿರಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯಾ നബി. പണ്ടേ മദീനയിലെ പാടി ഞാനിന്ന് പേരിൽ ഹബീബിൻ്റെ ഹാദിമായി അന്നേ തൊട്ടിന്നോലം നൂറിൻ പൂമുഖം കണ്ടില്ലേ ഞാനെന്ത് മാദിയ എന്നും മുഹിബിൻ്റെ മുന്നിൽ മദ്ഹെത്ര പാടി ഞാനിന്നെന്ത് ജോറിലായി ഒന്നും നേതാവിൻ്റെ ചാരെ വന്നില്ലേ നാളെ എന്താകും ബേജാറില പണ്ടേ മദീനയിലെ പാടി ഞാനിന്ന് പേരിൽ ഹബീബിൻ്റെ ഹാദിമായി അന്നേ തൊട്ടിന്നോലം നൂറിൻ പൂമുഖം കണ്ടില്ലേ ഞാനെന്ത് മാദിയ റൗലായിൽ പോകാനേ കൽബ് നന്നല്ല തൗബായിൽ പോലും കരഞ്ഞ കണ്ണല്ല റൗലായിൽ പോകാനേ കൽബ് നന്നല്ല തൗബായിൽ പോലും കരഞ്ഞ കണ്ണില്ല നീരെ പോകവും മനസ്സല്ലാതില്ല എന്നീ പറയാനും തെറ്റല്ലാതില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പകലിറുകൾ കോയിച്ചു അല്ലാതെ ഹാദം കേൾക്കാനും വൈകാതെ പണ്ടേ മദീനയിൽ പാടി ഞാനിന്ന് പേരിൽ ഹബീബിൻ്റെ ഹാദിമായി അന്നേ തൊട്ടിന്നോലം നൂറിൻ പൂമുഖം കണ്ടില്ലേ ഞാനെന്ത് മാദിയ എന്നും മുഹിബിൻ്റെ മുന്നിൽ മദ്ഹെത്ര പാടി ഞാനിന്നെന്ത് ജോറിലായി ഒന്നും നേതാവിൻ്റെ ചാരെ വന്നില്ലേ നാളെ എന്താകും ബേജാറിലായി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, സഹോദര സഹോദരന്മാരെ, നാം ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലപ്പുറം ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയിൽ നിന്നും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അപകടം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴും തെറ്റിലേക്ക് മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മലിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ മലിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കണം. അതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിപ്പെട്ട അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി നാം വളരെ അധികം പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ മലിനമായ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഒന്ന് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കാലഘട്ടം മോശമായ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും എന്റെ സുന്നത്തിനെ, എന്റെ ചര്യയെ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അവനിക്ക് 100 ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ, ഇന്നത്തെ ഈ നബിദിന വേളയിൽ നാം സന്തോഷം കൊള്ളുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. നാം ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ
ഈ ഘോഷയാത്രയിൽ എത്രമാത്രം സന്തോഷം കൊള്ളുമ്പോൾ നാം എത്രമാത്രം ദോഷങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മോശപ്പെട്ട കാലഘട്ടം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയത്തിന് അവകാശമില്ല. കാരണം ചുറ്റുഭാഗത്തിലും തെറ്റുകളുടെ കുമ്പാരങ്ങൾ, അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും നഗ്നതയുടെ പാരസ്യ ബോർഡുകളും ഇന്നത്തെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും പാരസ്യനഗ്നതയുടെ ബോർഡുകളും ഇന്നത്തെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാലോ നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമൂഹം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം വാദിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിന്റെ താക്കോൽ സമരം ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീ സമൂഹം. അതിന് ഓശാന പാടാൻ ഒരുപാട് സ്ത്രീലമ്പടന്മാർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, നാമൊക്കെ ദിവസവും പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ റിപ്പോർട്ട് കോളമിൽ വെച്ച് സ്ത്രീ പീഡനത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടോ? സഹോദരന്മാരെ, സ്ത്രീ ലംബടന്മാർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓഫീസുകളിലും നടു റോട്ടിൽ വെച്ചും അങ്ങാടി സ്ഥാപനങ്ങളിലും എന്നുപോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ അവരുടെ പീഡനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് എത്രമാത്രം പരമാർത്ഥം. അവസാന കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കും. എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽബിൽ ഒരു അണുമണി തൂക്കം ഈമാനുള്ളവർ നടു റോട്ടിൽ വെച്ച് വ്യഭിചരിക്കുന്നവരോട് പറയുമത്രേ, ഒന്ന് അരികിലേക്ക് മാറി നിൽക്കൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏതു വഴിയിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ പൂർവജരുടെ കാലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കു നോക്കാം. അന്നത്തെ കാലത്ത് സഹോദരിമാർ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലും അങ്ങാടികളിലും പോയി ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഒരു സ്ത്രീ കുട്ടി പോലും അഭിനയ മേഖലകളിൽ കടന്നു ചെന്നിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്നോ സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കോളേജ് ഫെസ്റ്റിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് സ്റ്റേജിൽ തകർത്താടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടി അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സംഘടന കേട്ടൻ താഴ്ത്തിയത് അത്ഭുതമല്ല സഹോദരന്മാരെ. ഇതിലും അത്ഭുതം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ കേട്ടൻ താഴ്ത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാവ് മുന്നോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ സംഘടകർ കാരണം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. നഗ്ന പ്രദർശനം, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടൻ താഴ്ത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ, ഇതൊക്കെ ഡാൻസിൽ സാമാന്യമല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു കുട്ടിക്ക് മാന്യതയും മര്യാദയും പഠിപ്പിക്കേണ്ട സ്വന്തം മാതാവാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ കൂടിയാണ് അവൾ. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ കാലം, നമ്മുടെ ഈ സമാജം എത്രമാത്രം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യുവാക്കളെ, ഞാൻ ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ല ഇത്. നമ്മുടെ രക്തത്തിളപ്പിനെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് അടിമപ്പെടുത്താതെ സമാജത്തിന്റെ ജീർണതകളെ സംസ്കരിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ അത്യുന്നത സംസ്കാരം ഇവിടെ പന്തലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലോകം വെറും നേമിഷിക മാത്രമാണ്. നാളെ ആഖിറത്തിൽ വിചാരണം ചെയ്യുന്ന നേരത്തിൽ യാ ലൈതനി കുന്തു തുറാബ, എന്നെ മണ്ണാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അവ്വൽ ഉമ്മത്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട് വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് വാങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ്. വആഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലബ്ബൈക പാടുന്നു ജനകൊടിയടങ്ങലും ഉടയണിനടുക്കുന്നു ലക്ഷം മീലാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിനൊരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ജപതി നടക്കും. ഉള്ളു തുടിച്ചു കൊതിച്ച് വിളിച്ച് ജയിച്ച് മതിച്ചുടനോർത്ത് രസിച്ച് പതിമക്കത്തേത്തിടുന്നേ റബ്ബിൽ ഉദവിധ നടത്തിടുന്നേ. കൽബിൻ പെരുത്ത മുഹബത്തുടെ ഒരുത്തനെ തേടി വിണ്ടാനേ ഗുണപൂണ്ടാനേ. ലബ്ബൈക പാടുന്നു ജനകൊടിയടങ്ങലും ഉടയണിനടുക്കുന്നു ലക്ഷം മീലാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിനൊരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ജപതി നടക്കും. ഉള്ളു തുടിച്ച് കൊതിച്ച് വിളിച്ച് ജയിച്ച് മതിച്ചുടനോർത്ത് രസിച്ച് പതിമക്കത്തിരുത്തിടുന്നേ റബ്ബിൽ ഉദവിധം നടത്തിടുന്നേ. കൽബിൻ പെരുത്ത മുഹബത്തുടെ ഒരുത്തനെ തേടി വിണ്ടാനേ ഗുണപൂണ്ടാനേ. പല ദേശം പല ഭാഷ പല വേഷമവിടം പല പല സംസ്കാരങ്ങൾ സമ്മേളിക്കും ഇവിടം. പല ദേശ പല ഭാഷ പല വേഷമവിടം പല പല സംസ്കാരങ്ങൾ സമ്മേളിക്കും ഇവിടം. അഖിലാരും കാലിലുള്ള വിളിച്ചൊരു വിളി കേട്ട് അതിർപ്പത്തിൻ തൻപിയത്തിനോദനങ്ങൾ ഒരു വിട്ട് പാടി അവർ തേടി ജഗമാകെ വരച്ച് പടച്ച് തുണച്ച് നയിച്ച് പുരാനെ വിളിച്ച് വിണ്ടാൻ ഗുണപൂണ്ടാനേ. ലബ്ബൈക പാടുന്നു ജനകൊടിയടങ്ങളും ഉടയണി നടക്കുന്നു
ലക്ഷം മീലാഹിന്റെ പൊരുത്തത്തിനൊരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ജപതി നടക്കും ഉള്ളു തുടിച്ചു കൊതിച്ച് വിളിച്ച് ജയിച്ച് മതിച്ചുഴനോർത്ത് രസിച്ച് പതിമക്ക തെരുത്തിടുന്നേ റബ്ബില്ലുതവിധം നടത്തിടുന്നേ കൽബിൻ പെരുത്ത മുഹബത്തുടെ ഒരുത്തനെ തേടി വിണ്ടാനേ വിണ്ടാനേ ഗുണപൂണ്ടാനേ സഫ മരുവ കിടക്കവൻ സഹിയുകൾ നടത്തി സ്മരണയിൽ ഹജരും മകനുമായി വന്നെത്തി സഫ മരുവ കിടക്കവൻ സഹിയുകൾ നടത്തി സ്മരണയിൽ ഹജരും മകനുമായി വന്നെത്തി അഖിലരും വിളിച്ചുള്ള വിളികഴുവിരി കേട്ട് അതിർപ്പത്തിൻ തന്മീയത്തിനോദനങ്ങൾ അറിവിട്ട് പാടി അവർ തേടി ജഗമാകെ വരച്ച് തുടച്ചു തുടച്ചു നച്ചു നയിച്ച് പുരാന വിളിച്ച് വിണ്ടാനേ വിണ്ടാനേ ഗുണപൂണ്ടാനേ ലബ്ബൈക പാടുന്നു ജനകൊടിയടങ്ങളും ഉടയണി നടക്കുന്നു ലക്ഷം മീലാഹിൻ പൊരുത്തത്തിനൊരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ജപതി നടക്കും ഉള്ളു തുടിച്ചു കൊതിച്ച് വിളിച്ച് ജയിച്ച് മതിച്ചുടനോർത്ത് രസിച്ച് പതിമക്ക തെരുത്തിടുന്നേ റബ്ബില്ലുതവിധം നടത്തിടുന്നേ കൽബിൻ പെരുത്ത മുഹബത്തുടെ ഒരുത്തനെ തേടി വിണ്ടാനേ വിണ്ടാനേ ഗുണപൂണ്ടാനേ. അസ്സലാമലൈക്കും. സ്നേഹദരാജാരേ പ്രീതിയ നേതാരരെ അൽ അമീനെമ്പ പ്രവാദികരേ വാവാചിത്തവില്ലത ഇഷ്കിന നേതാരരെ അൽ അമീനെമ്പ പ്രവാദികരേ സ്നേഹദരാജാരേ പ്രീതിയ നേതാരരെ അൽ അമീനെമ്പ പ്രവാദികരേ വാവാചിത്തവില്ലത ഇഷ്കിന നേതാരരെ അൽ അമീനെമ്പ പ്രവാദികരേ മക്ക മണ്ണിനല്ലേ മദീനದ ಮಡಿನಿನಲೇ ಮಲಗಲ್ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡು ನೀಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕುಬ್ಬದರುವನು ಕಾಣಲು ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡು ನೀಯಾ ಜಲ್ಲ ಇಷ್ಟಿನ ನೇತಾರರೆ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದೂದರೆ ಸಫಾತನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಜಂಬಿಲರೇ ಆರಡಿಯ ಕಬುರಲಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡಿ ಮುದಸ್ಸಿರರೇ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೇಮದ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ನೀವು ನಬಿಯೇ ಇಷ್ಕಿನ ನೇತಾರರೆ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದೂದರೆ ಸಫಾತನ್ನು ನೀಡಿ ಮುಜಂಬಿಲರೇ ಆರಡಿಯ ಕಬುರಲಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ನೀಡಿ ಮುಜಂಬಿಲರೇ ಹಸನುಲ್ ಬಾಸೋರೆ ಇಮಾಮುಲ್ ಬೋಸೋರೆ ಬರೆದರು ಮುಗಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ದಮ್ಮಯ ಇತಿಹಾಸ ಅರಸಿ ಓದರು ದಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿರಿಯ ಮುಸ್ತಫರೆ ನನ್ನನ್ನು ದಮ್ಮಯ ಬಲಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ ಮಹಶರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅರಸಿನ ತನಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೇಮದ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ ನೀವು ನಬಿಯೇ ಸ್ನೇಹದ ರಾಜಾರೇ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇತಾರರೆ ಅಲ್ ಅಮೀನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಗರೇ ವಾವಾಚೈತವಿಲ್ಲದ ಇಷ್ಕಿನ ನೇತಾರರೆ ಅಲ್ ಅಮೀನೆಂಬ ಪ್ರವಾದಿಗರೇ ಸ್ನೇಹದ ರಾಜಾರೇ ಪ್ರೀತಿಯ ನೇತಾರರೆ
താരരെ അൽ അമീനെമ്പ പ്രവാദികരെ വാചിത്തവില്ലത ഇഷ്കിനനെ താരരെ അൽ അമീനെമ്പ പ്രവാദികരെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കണ്ണിൽ റൊസാപ്പൂ റൊസാപ്പൂ റൊസാപ്പൂ, കൽബിൽ മത്താപ്പൂ മത്താപ്പൂ മത്താപ്പൂ, കാതിൽ കവിതകൾ ഉയരും ഖാത്തിം നബിയുടെ റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്ന, കണകൾ കതിരൊളിച്ചാരെ നിന്നാൽ കാമിൽ നബിയാരെ കാണാൻ വരവാരെ, കണ്ണിവായി കടലുകൾ ഉയരും ഖാത്തിം നബിയുടെ റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്നാൽ, കണകൾ കതിരൊളിച്ചാരെ നിന്നാൽ ദേശം വസന വീശും ത്വയ്ബാ നഗരാനേ, ഒരിലങ്കും മധുരാനേ, വാസം റൗലയിലെന്റെ കരലിൻ കരലാനേ, മതവേദപ്പൊരുളാനേ, ഒരിയൊന്നൊരു വെട്ടം പാതിമട്ടം ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം, ഖാത്തിം നബിയുടെ റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്നാൽ, കണകൾ കതിരൊളിച്ചാരെ നിന്നാൽ, എങ്കൽ തങ്ക സലാം നബി തങ്ങൾ കൊണ്ടു സലാം, നൂരേ നൂരേ നിതമേ വിൽദാരേ, എങ്കൽ തങ്ക സലാം നബി തങ്ങൾ കൊണ്ട് സലാം, നൂരേ നൂരേ ഹിതവിൽ വിൽദാരേ, മദരാജ മദദിൽ ഖോജ മദദ് ഖോജ മലരി സിരാജ, മാനി മണിയറ വീട് മാതൃകനാട് മധുരക്കോട്, ഖാത്തിം നബിയുടെ റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്നാൽ, കണകൾ കതിരൊളിച്ചാരെ നിന്നാൽ, ദേശം വസന വീശും ത്വയ്ബാ നഗരാനേ, ഒലിലങ്കും മധുരാനേ, വാസം റൗലയിലെന്റെ കരലിൻ കരലാനേ, മതവേദപ്പൊരുളാനേ, ഒന്നൊരു വെട്ടം പാതിമട്ടം ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം, ഖാത്തിം നബിയുടെ റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്നാൽ, കണകൾ കതിരൊളിച്ചാരെ നിന്നാൽ, എങ്കൽ തങ്ക സലാം നബി തങ്ങൾ കൊണ്ട് സലാം, നൂരേ നൂരേ ഹിതവിൽ വിൽദാരേ, അറിവിൽ കേദാരം അവനരികിൽ പുൻതാരം, നബിയേ നബിയേ നിലമേലെ ഉന്നബിയേ, പാവനത്തിൻ പൂർണ്ണപ്രകാശം പാതിരത്തിൽ വർണ്ണപ്രദേശം, തോഹ പൂമലമല്ലേ പുഞ്ചിരി മുല്ലേ പൂന്തരിനല്ലേ, ഖാത്തിം നബിയുടെ റൗലയിൽ ചെന്നാൽ റൗലയിൽ ചെന്നാൽ റൗലയിൽ ചെന്നാൽ, കണകൾ കതിരൊളിച്ചാരെ നിന്നാൽ, ദേശം വസന വീശും ത്വയ്ബാ നഗരാനേ, ഒരിലങ്കും മധുരാനേ, വാസം റൗലയിലെന്റെ കരലിൻ കരലാനേ, മതവേദപ്പൊരുളാനേ, ഒന്നൊരു വെട്ടം പാതിമട്ടം ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം, ഖാത്തിം നബിയുടെ റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്ന റൗലയിൽ ചെന്നാൽ, കണകൾ കതിരൊളിച്ചാരെ നിന്നാൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Honorable Chairman, respected Ustad and my dear friends, Assalamu alaikum. On this auspicious occasion, I am very glad to meet you. I don't know how to express my beautiful thanks to you. First of all, praise Almighty Allah who blessed me with this golden chance. Dears in Islam, I think this is the right time to think the life of Holy Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, especially the chapter of His mercy. Allah Almighty says that I have sent you only as a mercy for all the world. This Quranic verse says that Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam was mercy for not only for human beings but also animals. Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam decided he served to humanity, and Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam says that Allah would not be merciful one who is merciful to people. This is the more according conservation of the new world. Now the time to follow the path of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I conclude my speech. Assalamu alaikum. Allah 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 കരുണാമയനാം അല്ലാഹ് കനിവേഗനം നീ അല്ലാഹ് കഥനം നിറയും എൻ്റെ വ്യത തീർക്ക് റഹീം അല്ലാഹ് 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 അല്ലാഹ്
ചൊരിയുമ്പോ തുണയേകിടനെ പരനെ കരുണാമയനാമല്ല കനിവേഗനം നീ അല്ല കഥനം നിറയും എൻ്റെ വ്യത തീർക്ക് റഹീമല്ല ഒരു ചാനിൽ ശംസുരുകും ദിനം നന്മ വികക്കേണം എന്നമലുകൾ എണ്ണുമ്പോ അതിൽ നന്മ വികക്കേണം ഒരു ചാനിൽ ശംസുരുകും ദിനം നന്മ വികക്കേണം എന്നമലുകൾ എണ്ണുമ്പോ ദിനം നന്മ വികക്കേണം കരുണാമയനാമല്ല കനിവേഗനം നീ അല്ല കഥനം നിറയും എൻ്റെ വ്യത തീർക്ക് റഹീമല്ല അല്ലാ 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 അല്ലാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯಾನಿ ನೀಗಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯಾನಿ ನೀಗಲೆ ವಸಂತ ವಾಸದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಮರ ಚಿಗುರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯಾನಿ ನೀಗಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯಾನಿ ನೀಗಲೆ ದೂರದ ದೇಶ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೋ ಕಾಣದ ಊರಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆಯ ನೀನೋ ದೂರದ ದೇಶ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನೋ ಕಾಣದ ಊರಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವೆಯ ನೀನೋ ಆಗಸದಾಚೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಯಸುವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯ ನೀಗಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯ ನೀಗಲೆ ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿಯನ್ನು ಸಮಿಯುತ್ತಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು ಹಸಿರಿನ ಅರಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರುವೆಯ ನೀನು ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿಯನ್ನು ಸಮಿಯುತ್ತಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು ಹಸಿರಿನ ಅರಮನೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರುವೆಯ ನೀನು ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕು ಅರಿಯುತ್ತಲಿ ಹೂಗಲು ಅರಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯ ನೀಗಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯ ನೀಗಲೆ ಮದೀನ ದೇಶದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು ತೊಯ್ಬಾ ದೇಶದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವೆಯ ನೀನು ಮದೀನ ದೇಶದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವೆಯ ನೀನು ತೊಯ್ಬಾ ದೇಶದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವೆಯ ನೀನು ದಿಗಂತದಾಚೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿಯ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯ ನೀಗಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯ ನೀಗಲೆ ವಸಂತ ವಾಸದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಮರ ಚಿಗುರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯ ನೀಗಲೆ ಓ ಮದೀನದ ಕೋಗಿಲೆ ಆಡುವೆಯ ನೀಗಲೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿಲ್ ಫಾಯಿಝೀನ ಬಿರಲಲ್ಲಾಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಹದ್. ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അസ്ലഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു കൊച്ചു കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കാനാണ്. ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥയുടെ പേര് ചെങ്കൽ കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിലെ സിംഹഗർജനം. അതെ, ചെങ്കൽ കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിലെ സിംഹഗർജനം.
ഇസ്മതരുമാ റബ്ബിൻ മഹിമ ജല്ല ജലാലിന്നൽ സുദി ഇസ്മതരുമാ റബ്ബിൻ മഹിമ ജല്ല ജലാലിന്നൽ സുദി ബിസ്മി തുടങ്ങിടും റബ്ബിൻ പുകലോട് ഊതിച്ചിടും ഞങ്ങൾ വീരപ്പുലിയുടെ കഥ കിടുത്തിടല കഥയുടെ സരവശങ്ങളും ഓതി പറഞ്ഞു സരവശങ്ങളും ഓതി പറഞ്ഞു സല്ല സലവത്തുന്നൽ സലമോദിര ധീര വീര ധൈര്യമിൽ തന്നുടെ കഥ പറഞ്ഞിരട്ടെ കഥ പറഞ്ഞിരട്ടെ. യമൻ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ താങ്കൽബികളാൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്ത മണ്ണ്, പാവനം ദീനിന്റെ പാരാപര്യം കൊണ്ട് മൂടിയടങ്ങിയ ഭൂമിക. അവിടെ അൽസ് എന്ന പ്രദേശത്തെ ഗ്രാമനിവാസികൾ പുതിയൊരു പുലരിയെ വരവേൽപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അകലെ ചക്രവാള സീമയിൽ എന്തോ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. തൂകിപ്പൊടിക്കുന്ന കൊടിപ്പിടനങ്ങൾക്കിടയിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് കുതിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യരൂപം ആൾക്കൂട്ടത്ത് നടുത്തെത്തി. ആഗതൻ തന്റെ കുതിരക്ക് കിടങ്ങണം ഇട്ടുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ദൂതരായ റസൂലിൽ നിന്നും ദൗത്യമേറിയണഞ്ഞവരാണ് ധീരരാം ഫൈറൂസ് എന്നോർക്കും കത്തുമായി വന്നതാണ്. ഹൃത്രം തരിച്ചിടുന്നേ അത്ഭുതം വിതച്ചിടുന്നേ നെഞ്ചുവർപ്പിനച്ചിരാലെ സുമവദനം ആ കൽബ് തൂകിടുന്നു സൽവാർത്ത കേട്ട പാടേ തൽസരം വിരിച്ചിടേ തഞ്ചുവപ്പാലേ വദനം കാരവുക്കുകണിയായി വിടർന്നിടനേ തൽസരം വിരിച്ചിടേ തഞ്ചുവപ്പാലേ വദനം താരകം പുകണിയായി വിടർന്നിടനേ. ഞാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, പുണ്യനബിയുടെ പുത്രനാണ്. ആഗതൻ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി. ആരാണ് ഫൈറോസ് ദൈലമി? ആഗതൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ഫൈറോസ് ദൈലമി? ആഗതം ചോദിക്കുകയാണ്. തളം കട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭൂഗന്ധക്കടക്കിടയിൽ സുന്ദരനും സുമകനുമായ ആ യുവദൃഢകർഹനായ യുവകോമളൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. ഞാനാണ് ഫൈറോസ്, എന്ത് വേണം? ആഗതൻ തന്റെ കയ്യിലുള്ള കത്ത് ഫൈറോസ് ദൈലമിക്ക് കൈമാറി പറയുകയാണ്, ഇത് മദീനയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സന്ദേശമാണ്. വിറക്കുന്ന കൈകളോടെ ഫൈറോസ് ദൈലമി കത്തിന്റെ അകമൊന്ന് തുറന്നു വായിക്കുകയാണ്. ആട്ടൽ റസൂലിന്റെ റിസാലത്താണേ പ്രിയദാനിൽ സലാമലൈക്കും. ആട്ടൽ റസൂലിന്റെ റിസാലത്താണേ പ്രിയദാനിൽ സലാമലൈക്കും. ദീനിൻ സലാമിനായി വധിച്ചിടണം ക്രൂരനസിവത് അരുത്തിടണം. കാര്യം മരഞ്ഞിടെ നിരച്ചിടുന്നേ നാമം പുലർത്താനായി പുറപ്പെടുന്നേ. പ്രിയം നിറഞ്ഞ ഫൈറോസ് ദൈലമിക്ക് മദീനയിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് നബി എഴുതുന്നത് എന്താൽ, ഫൈറോസ് ദൈലമി, അങ്ങേക്ക് ഞാൻ വലിയൊരു ദൗലത്ത് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. കത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ഫൈറോസ് ദൈലമിയുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ 1000 അഗ്നിജ്വാലങ്ങൾ പടവിടർന്നു. ഫൈറോസ് ദൈലമിയുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ 1000 അഗ്നിജ്വാലങ്ങൾ പടവിടർന്നു. യമനിന്റെ മണ്ണിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ വികലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ക്രൂരതയുടെ പര്യായം അസ്വദിനേസിന്റെ മികച്ച രാജാവിനെ വധിച്ചു കളയാൻ മുഹമ്മദ് നബി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എനിക്കതിന് സാധിക്കുമോ? അസ്വദിന്റെ കോട്ടാട്ടുകളെ തകർത്ത് കളയാൻ ഈ പാവം ഫൈറോസിന് ശക്തിയുണ്ടോ? കഴിയണം ഫൈറോസ്, അതല്ലെങ്കിൽ താൻ ഒരു ധീര മുസ്ലിമാണെന്ന് പറയണം. ഫൈറോസ് ദൈലമിയുടെ ഹൃദയാന്തരങ്ങളിൽ വന്ന ഗർജനം അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യം പകർന്നു. എന്തോ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ഫൈറോസ് ദൈലമി തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി കുതിക്കുകയാണ്. ആത്മധീരം ധൈര്യം കാട്ടി ദേവിലവി അടുത്ത് കേട്ടപാടെ ഫൈറോസ് കൊതിച്ചാരെ ആസ്വദിന്റെ കോട്ടം കണ്ട് ചിത്തിലെ പരിവാരം കണ്ട് മുത്തിരും മികമിനായി കൊതിച്ചാരെ. ആത്മധീരം ധൈര്യം കാട്ടി ദേവിലവി അടുത്ത് കേട്ടപാടെ ഫൈറോസ് കൊതിച്ചാരെ ആസ്വദിന്റെ കോട്ടം കണ്ട് ചിത്തിലെ പരിവാരം കണ്ട് മുത്തിരും മികമിനായി കൊതിച്ചാരെ. കൽബിൽ പൊലിഞ്ഞ മോഹം ഉള്ളിൽ വിരിഞ്ഞതാ, കൽബിൽ പൊലിഞ്ഞ മോഹം ഉള്ളിൽ വിരിഞ്ഞതാ. ഇസ്ലാമി തേടിടുന്നു റബ്ബിനാലെ റഹ്മാന. ഇസ്ലാമി തേടിടുന്നു റബ്ബിനാലെ റഹ്മാന. إليك ندعو أيدينا إليك نفرس وفلنا وكنا من سرور أهدينا وكنا من سرور أهدينا. ഈ
കാണുന്ന ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളെയും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മലക്കൂണുകളെയും പിന്നിലാക്കി ഫൈറോസ് ദൈലമി കുതിക്കുകയാണ്. സർറത വേഗതയിൽ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അസ്വദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തി. ആരെയും അമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന അമ്പരച്ചുംബി, ആർക്കും ഭേദിക്കാനാവാത്ത ചെങ്കൽ കൊട്ടാരം. മുന്നിൽ സുരക്ഷാവനം തീർത്തുകൊണ്ട് സാവിധ സജ്ജരായ പാറാവുക്കാർ നിൽക്കുകയാണ്. ഇല്ല, ഈ സുരക്ഷാവനയും പിന്നിലാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. രാത്രിയാകട്ടെ, ഫൈറോസ് ദൈലമി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇരുളിൽ പടർപ്പും അകപ്പറക്കവേ, ഇരുളിൽ പടരും അകപ്പറക്കവേ, തുടർന്ന ധൈര്യങ്ങൾ ഒടിയടക്കവേ. ഇരുളിൽ പടവും അത് പറക്കവേ, തുടർന്ന ധൈര്യങ്ങൾ ഒടിപ്പറക്ക. ചടിയെടുത്തിട്ട് കുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അസ്വദിൻ ജനരെ അടിച്ചു തരണേ. ചടിയെടുത്തിട്ട് കുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അസ്വദിൻ ജനരെ അടിച്ചു തരണേ. ഓടിടും ചില ചാടിടും അവർ, കണ്ട പകയിൽ മാറിടും അവർ. ഓടിടും ചില ചാടിടും അവർ, കണ്ട പകയിൽ മാറിടും അവർ. പടഞ്ഞാറ് ചക്രവാള സീമയിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കളഞ്ഞു. പടഞ്ഞാറ് ചക്രവാള സീമയിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കളഞ്ഞു. പള്ളിമിനാര കൂടാട്ടുകളിൽ നിന്ന് മഗ്രിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളി ഉയർന്നപ്പോൾ ഫൈറോസ് ദൈലമിയുടെ ഹൃദയാന്തര തുടിപ്പ് വർദ്ധിച്ചു. ഫൈറോസ് ദൈലമി തന്റെ ഇരു കൈകളെയും നാഥനിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, നാഥാ, നിന്റെ ദീനിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഫൈറോസ് ഇതാ ഇറങ്ങി തുടിച്ചിരിക്കുന്നു റബ്ബേ. നീ സഹായം ചെയ്യണമേ റബ്ബേ, നീ രക്ഷിക്കണമേ റബ്ബേ. ഇരുട്ടിന്റെ കാർക്കൂന്തൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അടർന്നു. ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള കടാരവും കയ്യിലേന്തി ഫൈറോസ് ദൈലമി പാറാവുകാരുടെ കണ്ണുകൾ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവിനെ ഗാഠനിദ്രയിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്റെ കയ്യിലുള്ള കടാരത്തിൽ അസ്വദിന്റെ ശിരസിനെ അറ്റിവെട്ടി തെറിച്ച ശിരസ് കുന്നുയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫൈറോസ് ദൈലമി കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഫൈറോസ് ദൈലമി കൊട്ടാരത്തിന് മുകളിലേക്ക് കയറി അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ തക്ബീർ ധ്വനികൾ അന്തരം പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചു. താരെ നിൽക്കുന്ന പാറാവുക്കാർ സ്തബ്ധരായി. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് അസ്വദിന്റെ ഛേദനിച്ച ശിരസ് തെറിച്ചു വീഴുകയാണ്. ഫൈറോസ് ദൈലമി കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാകവുമേന്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇല്ല, ഇനി രക്ഷയില്ല, ഇനി കീഴടങ്ങുക തന്നെ വേണം. യമൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മണ്ണാവുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ. പാടാം യമനിൽ മണ്ണിൽ ദീനിൻ പുകളുകൾ, പാടാം ജഗനസുരത്തിൽ മധുവിൻ നിഴലുകൾ. യമനിൻ മണ്ണിൽ ഉശിരാണേ, അറിവിൽ നിന്നും പൊലിവാണേ. അലത്തിലല്ല അനുഗ്രഹത്താൽ യമനിന്നേകിയ നിഅമത്ത്, അലത്തിലല്ല അനുഗ്രഹത്താൽ യമനിന്നേകിയ നിഅമത്ത്. ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൊച്ചു കഥാപ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വആഖിർ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.
الرضا ربنا صل على من حل في خير بقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وعلى آل وصحب ما سعى لله سعى واسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله नारे रिसालत नारे هلا طيب أقبل طيب أرسل
قبلت يا أصل كشكيب كشكيب أجاب ارفع أرضي أوسيد أرسل جلس قم أقبلت يا أرسل أنا برا സ്റ്റോപ്പ് അവരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഹകരിക്കണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പരിപാടി വളരെയധികം ഉഷാറായിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ കുട്ടികൾ കൊല്ലം തോറും ഉഷാറാകുന്നതല്ലാണ്ട് ബാക്കോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദന്മാർക്കും നിങ്ങൾ നല്ല പ്രോത്സാഹനം നൽകണമെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഉണർത്തി. എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, ಅಲ್ಲಾಹು ಕಬೂಲ್ ചെയ്ಯട്ടെ. ನಿಪ್ರಾಸುಲ್ ಫುಸಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಿಜ್ ಇದರ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿತ್ತು: ಇಬಾದತ್ ಅದೊಂದು ಇಬಾದತ್, ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ. ಇದರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ. ಇದರ ಉತ್ತರ ಅಜರುಲ್ ಅಸ್ವದ್. ಅಜರುಲ್ ಅಸ್ವದ್ ಅನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವುದು. ಅಜರುಲ್ ಅಸ್ವದ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚುಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. പുണ്യമേറും പൂമദീന ഒന്നു കാണാൻ മോഹമാനെ, പുഞ്ചിരിക്കും ചന്ദിരപ്പുൻ റൗല കാണാൻ ദാമാനെ. പുണ്യമേറും പൂമദീന ഒന്നു കാണാൻ മോഹമാനെ, പുഞ്ചിരിക്കും ചന്ദിരപ്പുൻ റൗല കാണാൻ ദാമാനെ. മണ്ണിമുത്ത് രാജ താജുൽ അംബിയ തങ്കമലർന്നിധി ഉദിമതിയാം, അന്തി ഉറങ്ങും തങ്കം മന്തിയതേ അമിലത്തി സലാം ചൊല്ലാം. വിധി തരൂ എന്നിൽ തുണ തരൂ, വിധി തരൂ എന്നിൽ തുണ തരൂ, അധിപതി രാജ സുബ്ഹാനേ. പുണ്യമേറും പൂമദീന ഒന്ന് കാണാൻ മോഹമാനെ, പുഞ്ചിരിക്കും ചന്ദിരപ്പുൻ ലൗല കാണാൻ ദാമാനെ. ഈ മണ്ണിലെന്നും പുണ്യ വിതച്ച് റഹ്മത്ത് ചിന്തും പദവരച്ച്, ഈ മണ്ണിലെന്നും പുണ്യ വിതച്ച് റഹ്മത്ത് ചിന്തും പദവരച്ച്, കൈരിലേറെ മികച്ചൊരു പതിയായി കനക സുവർണ മദീനയില. കൈരിലേറെ മികച്ചൊരു പതിയായി കനക സുവർണ മദീനയില. പുണ്യമേറും പൂമദീന ഒന്നു കാണാൻ മോഹമാനെ, പുഞ്ചിരിക്കും ചന്ദിരപ്പുൻ ലൗല കാണാൻ ദാമാനെ. സ്വർഗത്തിന്റെ പോയ തിരുനബി അരുളിയ റൗലത്തി മിമ്പരിനിടയില്ലാത, സ്വർഗത്തിന്റെ പോയ തിരുനബി അരുളിയ റൗലത്തി മിമ്പരിനിടയില്ലാത, നിന്നിലായി സൂരിടുവാനും ഭാഗ്യമേറെ പെരിയോനെ. നിന്നിലായി സൂചിടുവാനും ഭാഗ്യമേറെ പെരിയോനെ. പുണ്യമേറും പൂമദീന ഒന്നു കാണാൻ മോഹമാനെ, പുഞ്ചിരിക്കും ചന്ദിരപ്പുൻ റൗല കാണാൻ ദാമാനെ. മണ്ണിമുത്ത് രാജ താജുൽ അംബിയ തങ്കമലർന്നിധി ഉദിമതിയാം, അന്തി ഉറങ്ങും തങ്കം മന്തിയതേ അമിലത്തി സലാം ചൊല്ലാം. മണ്ണിമുത്ത് രാജ താജുൽ അംബിയ തങ്കമലർന്നിധി ഉദിമതിയാം, അന്തി ഉറങ്ങും തങ്കം മന്തിയതേ അമിലത്തി സലാം ചൊല്ലാം. വിധി തരൂ എന്നിൽ തുണ തരൂ, വിധി തരൂ എന്നിൽ തുണ തരൂ, അധിപതി രാജ സുബ്ഹാനേ. പുണ്യമേറും പൂമദീന ഒന്ന് കാണാൻ മോഹമാനെ, പുഞ്ചിരിക്കും ചന്ദിരപ്പുൻ റൗല കാണാൻ ദാമാനെ. പാടിടാം മധുനിശലുകൾ ചൊല്ലിടാം, മഹിത നബിയെ വാർത്തിടാം, മനസ്സിനന്മകളേട്ടിടാം. മധുരഗീതം പാടിടാം, മധുനിശലുകൾ ചൊല്ലിടാം, മഹിത നബിയെ വാർത്തിടാം,
മനസ്സിനന്മകളേറ്റിടാം. മണ്ണിൽ ഉദിച്ചുള്ള മന്ദാര പൂല നബിയുള്ള, പിന്നിൽ വിരിഞ്ഞുള്ള തിങ്കൾ അസകുള്ള നൂറുള്ള. മണ്ണിൽ ഉദിച്ചുള്ള മന്ദാര പൂല നബിയുള്ള, പിന്നിൽ വിരിഞ്ഞുള്ള തിങ്കൾ അസകുള്ള നൂറുള്ള. അഹദത്തിനഹദ് അമൈത്തുള്ള, അട്ടൽ നിലാവേ ഖൈറുള്ള. ആരാറും വാഴ്ത്തി പറഞ്ഞുള്ള അമുത്ത് നബിയെ സല്ലല്ലാഹ്. മധുരഗീതം പാടിടാം, മധുരിനിശലുകൾ ചൊല്ലിടാം, മഹിത നബിയെ വാർത്തിടാം, മനസ്സിനന്മകളേറ്റിടാം. തങ്കത്തെളിയുള്ള ചമ്പ മനമുള്ള ഹബീബുള്ള, ചന്ദ്ര മികമുള്ള ചന്ദ നിറമുള്ള റസൂലുള്ള. തങ്കത്തെളിയുള്ള ചമ്പ മനമുള്ള ഹബീബുള്ള, ചന്ദ്ര മികമുള്ള ചന്ദ നിറമുള്ള റസൂലുള്ള. തരാഗമണിപ്പോൾ ചേലുള്ള ഹജ നബിയെ സല്ലല്ലാഹ്. ത്വഹ നബി അരുൾ ചെയ്തുള്ള വജി നടത്തു യാ അല്ലാഹ്. മധുരഗീതം പാടിടാം, മധുരിനിശലുകൾ ചൊല്ലിടാം, മഹിത നബിയെ വാഴ്ത്തിടാം, മനസ്സിനന്മകളേറ്റിടാം. മധുരഗീതം പാടിടാം, മധുരിനിശലുകൾ ചൊല്ലിടാം, മഹിത നബിയെ വാഴ്ത്തിടാം, മനസ്സിനന്മകളേറ്റിടാം. അംബിയ രാജശിരോമണിയായുടെ കൽവിലണഞ്ഞോടെ, ഹബീബേ കനവിൽ വന്നോടെ. കരൽ പരിച്ചു തരാം നസീബെ സ്വീകരിച്ചോടെ. കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കണിയെ കനവിൽ വന്നോടെ. എൻ്റെ രാവിൽ വന്നോടെ, എൻ്റെ കൽവിലണിഞ്ഞോടെ. കൽവിലണഞ്ഞോടെ, ഹബീബേ കനവിൽ വന്നോടെ. കരൽ പരിച്ചു തരാം നസീബെ സ്വീകരിച്ചോടെ. കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കണിയെ കനവിൽ വന്നോടെ. എൻ്റെ രാവിൽ വന്നോടെ, എൻ്റെ കൽവിലടഞ്ഞോടെ. മദീന മുനവ്വറ കനിവിൻ കനാവറ, മനസ്സിന്റെ വല്ലറ കൊതിക്കും മണിയറ. യാ സയ്യിദുൽ വറ നിസ്കും വാംബറ, മുത്ത് റസൂലറ വിളിക്കും ഖൈറുൽ വറ. എൻ്റെ പ്രണയം അങ്ങോടാണ്, വഴികാടൊന്നു വിളിച്ചിടണേ. എന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറ്റി എൻ കരലിൽ കുളിരേകിടണേ. എൻ്റെ പ്രണയം അങ്ങോടാണ്, വഴികാടൊന്നു വിളിച്ചിടണേ. എന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറ്റി എൻ കരലിൽ കുളിരേകിടണേ. കൽവിലണഞ്ഞോടെ, ഹബീബേ കനവിൽ വന്നോടെ. കരൽ പരിച്ചു തരാം നസീബ് സ്വീകരിച്ചോടെ. കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കനവിൽ വന്നോടെ. എൻ്റെ രാവിൽ വന്നോടെ, എൻ്റെ കൽവിലടിഞ്ഞോടെ. മദീന മുനവ്വറ കനിവിൻ കനാവറ, മനസ്സിന്റെ വല്ലറ കൊതിക്കും മണിയറ. യാ സയ്യിദുൽ വറ നിസ്കും വാംബറ, മുത്ത് റസൂലറ വിളിക്കും ഖൈറുൽ വറ. എൻ്റെ പ്രണയം അങ്ങോടാണ്, വഴികാടൊന്നു വിളിച്ചിടണേ. എന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറ്റി എൻ കരലിൽ കുളിരേകിടണേ. എൻ്റെ പ്രണയം അങ്ങോടാണ്, വഴികാടൊന്നു വിളിച്ചിടണേ. എന്നോടുള്ള പിണക്കം മാറ്റി എൻ കരലിൽ കുളിരേകിടണേ.
ഹബീബേ കനവിൽ വന്നോടെ കരൽ പരിച്ചു തരാം നസീബ് സ്വീകരിച്ചോടെ കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കനവിൽ വന്നോടെ എന്റെ രാവിൽ വന്നോടെ എന്റെ കൽവിലണഞ്ഞോടെ ഹബീബേ കനവിൽ വന്നോടെ കരൽ ഭരിച്ചു തരാം നസീബേ സ്വീകരിച്ചോടെ കാത്തു കിടക്കാം ഞാൻ കനവിൽ വന്നോടെ എന്റെ രാവിൽ വന്നോടെ എന്റെ കൽവിലണഞ്ഞോടെ ഹബീബേ കനവിൽ വന്നോടെ കരൽ പരിച്ചു തരാം നസീബേ സ്വീകരിച്ചോടെ. ഇത് എനിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജന്റെ ബാക്കിയുള്ള കവാലും ബുർദ കവാലങ്ങ് റെഡിയാവോ. 3ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ അലിൻ്റെ മകൻ ആയിദ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ചിലപ്പോൾ ബാങ്കൊടുത്ത പാട് ചിലപ്പോൾ ബാങ്കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകാൻ 3ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കിടാവ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ജമാഅത്തിന് വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 20ഉം 25ഉം 18ഉം 16ഉം 30ഉം 35ഉം 40ഉം വയസ്സുള്ള യുവാക്കൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല സുബഹി നിസ്കരിക്കുവാനി. വരാത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസന്റേഷൻ സൈക്കിൾ കൊടുക്കണം, ബടി കൊടുക്കണം, സൈക്കിളല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി നിസ്കാരം വിട്ടിട്ട് എന്ത് ഹബീബെ കളി. സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് നിങ്ങൾ എല്ലാ നാളിലും ജമാഅത്തിന് വരി. നിങ്ങളെ ഇടപാടിൽ, നിങ്ങൾക്കുള്ള കച്ചവടത്തിൽ, നിങ്ങൾക്കുള്ള സകല കാര്യങ്ങളിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സമയത്ത് അതിവിദൂരമല്ലാത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇഖ്ലാസോടുകൂടെ നിങ്ങൾ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ, ചെറിയ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയ ഒരു 9 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാഅത്തിന് വന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സൈക്കിൾ കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് അവർ ചെയ്തത്. ഒരു കുറച്ച് 4-5 ആൾ കൂടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തത്. അവരും പേര് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി വരിക. സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ചും സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി. ളുഹുർ അസ്ർ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്കോ മറ്റോ പോയിട്ടുണ്ടാവും, കുട്ടികൾ സ്കൂളിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി കിടാവിന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കാതിരിക്കേയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാൾ പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരാൾ 313 റുപ്പിക തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരാൾ, ഒരു സ്ത്രീ മകൾക്ക് മക്കളില്ലാത്തതിന് വേണ്ടി, മംഗലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായി, മക്കളില്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട്, ബേജാറുണ്ട്. അത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സാലിഹായ സന്താനത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു. 400 റുപ്പിക. അല്ലാഹു തആല സാലിഹായ സന്താനം നൽകട്ടെ. നമുക്ക് നൽകിയ സന്താനങ്ങളെ അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാം. കവാലി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബടെ സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ബടെ സല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് വസല്ലമ അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹ് बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह तेरे नाम से शुरू हुआ तेरे नाम पे खत्म लीला बिस्मिल्लाह 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 तेरा कावा मतेरेगी मताबा या रसूल अल्लाह तेरा कावा मतेरेगी मताबा या
रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं को ना बतावा या रसूल अल्लाह बतावा या रसूल अल्लाह। हुजूर आ गई है हुजूर आ गए 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 हुजूर आ गए। फलक के नजारों ज़मीं की बहारों फलक के नजारों ज़मीं की हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। उठो हम के मारो चलो बेसहारो उठो हम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए। अनोखा निराला वज़े शान आया वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वज़े शान वाला वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हुजूर आ गई हुजूर आ गई हुजूर आ गई हुजूर आ गई। हरे के जुला हो हरे बादशाह हो हरे के जुला हो हरे बादशाह हो निहाने झुकावो हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गई है हुजूर आ गई है। फलक के नजारों ज़मीं की बहारों फलक के नजारों ज़मीं की बहारों खबर ये सुनाओ हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गई है हुजूर आ गई है। तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमामा है तेरा कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरे मिंबर तेरा अर्शे बरे या रहमतुल लिल आलमीन आलमीन। तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमामा है तेरा कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरे मिंबर तेरा अर्शे बरे या रहमतुल आलमीन आलमीन। तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा। आँखों का तारा नामे मुहम्मद दिल का उजाला नामे मुहम्मद। आँखों का
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला नया है क्या क्या, मैं कहूँगा नामे मोहम्मद नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल हुदा ने अर्शे पाली का नामे मोहम्मद। अल्लाहु अकबर रब्बुल हुदा ने अर्शे पाली का नामे मोहम्मद। दौलत जो चाहे दौला जहां के कर लो वजीबा नामे मोहम्मद नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या शाइकुमम एक नजर करम, या शाइकुमम एक नजर करम। मोरे आओ मदीने में सरकार, मोरे रया नगा दो अपने करम को सेवा। मोरे रया नगा दो अपने करम को सेवा। सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन। ओ दूर मेरे सबरर जो अमम, ओ दूर मेरे सबरर जो अमम, फिर आओ मदीने में सरकार। मोरे रया नगा दो अपने करम ओ सेवा। मोरे रया नगा दो अपने करम ओ सेवा। सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन। ओ दूर मेरे सबरर जो अमम, ओ दूर मेरे सबरर जो अमम, फिर आओ मदीने में सरकार। मोरे रया नगा दो अपने करम ओ सेवा। मोरे रया नगा दो अपने करम ओ सेवा। सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाह सैयदुल मुरसलीन। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे। आओगी आ मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। सल्ली अला या मुस्तफा, सल्ली अला मुस्तफा। या नबी 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 या नबी। सबसे मौला ओ आला हमारा नबी, सबसे मौला ओ आला हमारा नबी। सबसे मौला ओ आला हमारा नबी, सबसे वाला हुआ हमारा
नबी या नबी या नबी या नबी या नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यार हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी या 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 नबी उसके करम के सब है भिखारी क्या राजा महाराजा है क्या 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 महाराजा है क्या राजा महाराजा है क्या राजा महाराजा है उसके करम से सबका भिखारी क्या राजा महाराजा है कुर्सी पर बोलो कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है कुर्सी पर बोलो कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा सारे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा हैदर का लाल लाल मुज़फ़्फ़र का लाल है हैदर का लाल लाल मुज़फ़्फ़र का लाल है लाल 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 हैदर का लाल लाल मुज़फ़्फ़र का लाल है शक मेरा मुहीन मोहम्मद की हाल है शक मेरा मुहीन मोहम्मद की हाल है दीवानों की किस मोहब्बत का फिर मलाल है राजा तू अपनी नबूरा हयाल है कुर्सी पर बोलो कोई नहीं बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है कुर्सी पर बोलो कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है प्यारा में असनैन कभी सपन की कियाल है प्यारा में असनैन कभी सपन की कियाल है संजर वालो पीर मेरो संजर वालो पीर मेरो संजर वालो पीर संजर वालो पीर मेरो सैयदा कलाले संजर वालो पीर मेरो सैयदा कलाले लाल 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 शक मेरा मुहीन मोहम्मद की हाल है शक मेरा मुहीन मोहम्मद की हाल है कुर्सी पर बोलो कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है अरे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा अरे हिंद का है राजा मेरा ख्वाजा महाराजा ഓരോ കൊല്ലവും മീലാദുൻ നബി കഴിയുമ്പോൾ ആ മുത്തുനബിയുടെ സുന്നത്തുകൾ ആ മുത്തുനബി നമ്മോട് കൽപ്പിച്ചതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് നാം പകർത്തണം. നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് വരത്തെ കയ്യിൽ തന്നെ കുടിക്കുന്നവർ, നിന്നിട്ടല്ല ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ തുന്നുന്ന ആളും കുടിക്കുന്ന ആൾ എത്രയുണ്ട്? അതുപോലത്തെ സുന്നത്തുകൾ എത്രയാണുള്ളത്? നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഒളു കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യണം, മിസ്വാക്ക് ചെയ്യണം. ഒറ്റ ഒരാളും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സുബഹിക്ക് എണീച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ബായി കുളിച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എല്ലായിട്ടും ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ പേസ്റ്റ് വിട്ടിട്ട് ബ്രഷ് ഇടും. അള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്രഷ് പോറും ഇടാത്തവർ, സുബഹിക്ക് അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബായി നാർന്നവർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ സുന്നത്ത് നാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം. ഇതെല്ലാം ഒരു നാടകമല്ല, ഇതൊരു എല്ലാ അറിവും ചെയ്യുന്നു നമ്മളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പകർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അത് കണ്ടുപഠിക്കുന്നു. ബന്ധ പെണ്ണുകളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മക്കളെ കിടാക്കളെ അയക്കുന്ന അങ്ങോട്ട്. നിങ്ങൾ അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിടാക്കളോട് പറയണം, എഴുതി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരുന്നു. കിടാക്കൾ ബക്കറ്റുമായി അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടുണ്ട് കിടാക്കളെ അയച്ചിന്. അപ്പം നല്ല തുക നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ്. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സുന്നത്തുകളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് സുന്നത്തുണ്ട്. ആ സുന്നത്തുകളെ
ഇന്ന സുന്നത്ത് ഞാൻ തീർച്ചയായും ചെയ്യുമെന്ന് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടെ എടുക്കുന്നവരാരുണ്ട്? നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീഅത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പണം. ഞമ്മക്ക് അറിയോ? വിഷയം അറിയാലോ. ചില ആൾക്ക് മംഗലത്തിൻ്റെ ഹാളിലേക്കോ മറ്റോ പോയാൽ ചോറ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കട്ടൻ ചായ ഉണ്ട്. 199 ആൾക്കാരും നിന്നിട്ട് കുടിക്കും. ഇരിക്കുവാനും സൗകര്യമില്ല. സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ കുത്തിർന്നൂടെ? ഇരിക്കണ്ട, കുത്തിർന്നിട്ട് കുടിച്ചൂടെ? എന്തുകൊണ്ട് ആ സുന്നത്തിനെ കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല? അതേപോലെ തന്നെ നിന്ന് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇടത്തെ കൈയിൽ കുടിക്കുന്നവരുണ്ട്. അധിക പരിഷ്കാര യുവാക്കൾ തലമറക്കാതിരിക്കലും നിന്നിട്ട് ഇടത് കൈയിൽ കുടിക്കലുമെല്ലാം പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരമാണ്. അത് മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന നമ്മളിൽ അത് പകർന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി തലഅൽ ബദ്റു അലൈനാ മിൻ സനിയാതിൽ വദാ വജബ ശുക്രു അലൈനാ മദാ ലില്ലാഹി من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مدى لله أيها المعبوس فينا جئت بأمر المتاج تشرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا للعداء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا للعداء والحبيب العربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الابتعي والحبيب العربي വരും പരവകളിതിലെ വരൂ പരകാന ജനായതരൂ വരും പരവകളിതിലെ വരൂ പരകാന ജനായതരൂ ബേജാർ പരായണ ബഖീലടങ്ങന ബേജാർ പരായണ ബഖീലടങ്ങന അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അസ്സഫീൽ അബ്തായി വൽ ഹബീബിൽ അറബി ഇത് കിബ്ലാത്തുൽ കിബ്ല ഈ റൗലൈലൻ കുബ്ല ഇത് കിബ്ലാത്തുൽ കിബ്ല ഈ റൗലൈലൻ കുബ്ല വിലികൂല ബിലാ മുഹ്ല വരണം മൗതിൻ കബുല വിലികൂല ബിലാ മുഹ്ല വരണം മൗതിൻ കബുല അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ ശഫീഉൽ അബ്താഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി യൻ മൗത് സഖറാത്ത് യതം ഖബറിൽ
കൂർത്തത് കൊണ്ട് ഇഷ്ക് കമാലും കൊണ്ട് ബദറുൽ കമാല് കണ്ട് മൗതാകണം കൊതിയുണ്ട് ഈ നൽമിത് കൂർത്തത് കൊണ്ട് ഇഷ്ക് കമാലും കൊണ്ട് ബദറുൽ കമാല് കണ്ട് മൗതാകണം കൊതിയുണ്ട് അസ്സലാത്തു അലൻ നബി അസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അഷ്റഫിൽ അബ്ദാലി വൽ ഹബീബിൽ അറബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി അസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അഷ്റഫിൽ അബ്ദാലി വൽ ഹബീബിൽ അറബി. ಮಸೀದಿ ಒಟ್ಟಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ರೆಹಮಾನಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್ ಪಜೀರ್ ಮತ್ತು ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಜೀರ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ರಬೀಲ್ ಅವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, 5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಈಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಪವಿತ್ರವಾದ ರೆಹಮಾನಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪಜೀರ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದುವಾ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರ್ಮೀರ್ ಅವರೇ, ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಿತರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜೀರ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗುವಂತಹ ಅಬೂಬಕರ್ ಅವರೇ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸನಪದವರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆಎಫ್ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಸೀರ್ ಬಲಕರ್ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡೀರ್ ಅವರೇ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಖಾದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಡಿಪುರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಖಾದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಬೆಲ್ಮಾರ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಸಫೀಕ್ ಪಲೇಲಿರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಸಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಜರ್ ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅವರೇ, ಹಸನ್ ಬಾವರ್ ಅವರೇ, ಬಶೀರ್ ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಪಿಆರ್ ಅವರೇ, ಸಮೀರ್ ಫಜೀರ್ ಅವರೇ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರು, ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ರಫೀಕ್ ಫಜೀರ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲೇಮಾಗಲೇ, ಉಮರಾಕಲೇ, ಊರಿನ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿತೈಷಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅವರ ಪೋಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುಡದವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಜನತೆಗೆ
ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಂ ಅವರ ತತ್ವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯುವತಿಯರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಾಜದ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯವರನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ JFA ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಪಜೀರ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಪಜೀರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುವಜನಾಂಗದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಗಲಿದಂಥ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಇರಲಿ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಂದ ಉಮರ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು ಇರಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು, ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎರಡನೇದು, 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದವನು 20 ವರ್ಷದ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಅದು ತಾವು ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಮ್ಮಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ವಿಶ್ವಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಂ ಅವರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶ ಸಂದೇಶಗಳು 100ಕ್ಕೂ 100 ನಮಗೆ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ನನ್ನ ಉಲೇಮಾಗಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ, ಸಬೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೊಳಪಟ್ಟಾಗ ಏನೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಬೂರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾರೇ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ನೋವು, ಅವಮಾನ, ತೊಂದರೆ, ಆರೋಪ, ಕಿರುಕುಳ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಸಹಿಸಿಯೇ ಮೇಲೆ ಹೋದವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಪ, ಅವಮಾನ, ದೂಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನದ ಉಪದ್ರವ ಎಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ನೀವು ಹತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಲೇಮಾಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಕಳೆದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಬರೀ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ತಾವು ಮಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠ. ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೀಠದ ಗೌರವ ಮಾತು ಉಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು
ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ರಫೀಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ, ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ಮತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಶಮೀರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ನಾನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕದ ಚಿಂತನೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ವರ್ಗದನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತರಬಾರ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ದುಶ್ಚಟ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದುಶ್ಚಟ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವೇಷರಹಿತವಾದ ಗ್ರಾಮ, ದುಶ್ಚಟವಾದ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಲ, ಉಮರಾಕಲ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ, ಸದಸ್ಯರ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ತೊಡಗಿದಾಗ ಇದು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ, ಇದು ಹಾಗೆ ಉಂಟು, ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಏನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುವಾ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಫೀಕ್ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತಮವಾದ ಯುವ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ಮತ್ ನಂತರ ಬಲ ಬರಹಗಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರ ಮತ್ತು ಉಲೇಮಾಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಬಾಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಲೇಮಾದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಒಂದಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗುವಂಥ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಈಗೆದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಯುಟಿಗೆ ಆಧಾರಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ 1 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು 20 ದಿವಸದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇರದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ನೇ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಮರ್ಹೂಮ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಹಾಗೂ ಉಮರ್ ಪಜೀರ್ ಅವರ ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವಕರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾವು ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಮಾತಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 200 ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 200ನೇದ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. أنت تتلو بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيد
النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك السفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي أمنا يا أمنا أمنا يا أمنا أمنا يا أمنا بيبي خديجة رضي الله أمنا يا أمنا أمنا يا أمنا أمنا يا أمنا بيبي خديجة رضي الله ألم മടങ്ങലും സബബദ അൽ-ആമിന യൊരു ജീവദ ബീവി ഖദീജയിൽ ഞാൻ സദാ റിൽവാനോ റബ്ബിയ സർവദ ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹ് അറ്റമില്ല കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ അറിയും അമലുകൾ പാവി ഞാൻ അകമില്ലിലുലാലേറി നീരി ഞാൻ അഹദോണ്ടേരിൽ വാനിൽ ചേർന്നു ഞാൻ ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ബീബി ഖദീജ റളിയല്ലാഹ് ഉമ്മായി പാവിയെ നോക്കണേ ഉള്ളിലെ നോവുകൾ തീർക്കണേ ഉടയോണ്ടേരിൽ വാനിൽ ചേർക്കണേ ഉത്തമരോടായി കൂട്ടണേ ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ബീബി ഖദീജ റളിയല്ലാഹ് സദതും ഹജ്ജുംറകളേറ്റുവാൻ സദതും ഹജ്ജുംറകളേറ്റുവാൻ സ്വർഗമദീനയിലെത്തുവാൻ സയ്യേദിൽ സങ്കടമോന്തുവാൻ സഹബിന്റെ ചാരെ തണയുവാൻ ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ഉമ്മന യാ ഉമ്മന ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹ് ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹ് അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് യാ മൗലാനാ അല്ലാഹ് 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 ഹബീബി യാ റസൂലല്ലാഹ് മൗലായ സല്ലി വസല്ലം ദായിമാൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറുൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം മൗലായ
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام ما زدت ذنبا جرى من مقلة بدمي أم حبت الرئ من تلقاء كلمات وما ذا البرق في الظلماء من إلمي فأما لعينيك إن كنت فامتا وما لقلبك إن كنت استفيك يا إمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منقسم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم تريد من على الطلال ولا إكرار ذكر البان والعالم فكيف تنكر من بعد ما شهدت به عليك وجود الدم والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد حتى أبرات ولنا مثل الباري على خديك والأنامين أمسار طيف من أغوى فهركني والحب يغتري لولا الذات بالألم يا لائمي في اللعبة أزري مزيرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك لي على سري بمستطيرين عن اللوشات ولا دائمي منازمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما ألتاني نسألا كل لست أسمع إن المحباني وزالي في السماء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني تأمت نسيم أشيبي في أداليم وشيب أبلاه في مسالي أنت آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തനിഫകളും ഗുരുനൂറുള്ളാഹ് ഹിയ പരനബിയം ഹബീബുള്ളാഹ് ഇരയോണ്ട് കനിയെ സല്ലല്ലാഹ് ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് കനിഫകളും ഗുരുനൂറുള്ളാഹ് ഹിയ പരനബിയം ഹബീബുള്ളാഹ് ഇരയോണ്ട് കനിയെ സല്ലല്ലാഹ് കാഫ് മല കണ്ട പൂങ്കാട്ടെ കാരക്ക നീ കൊണ്ട് വന്നാട്ടെ കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ മജ്ഹൂർ കിസ്സ പറഞ്ഞാട്ടെ കാഫ് മല കണ്ട പൂങ്കാട്ടെ കാരക്ക നീ കൊണ്ട് വന്നാട്ടെ കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന നാട്ടിന്റെ മജ്ഹൂർ കിസ്സ പറഞ്ഞാട്ടെ ഉണ്ട് സഖേ ഒരു കുലമുന്തിരി മകിടുവാനായി നാലണകയിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിൽ ആശ മുതിർ തിന്നിടുവാൻ
ഉണ്ട് സഖേ ഒരു കുലമുന്തിരി പങ്കിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ അന്നാലേ എന്നരികില്ലേ അങ്ങേ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങേ വരും നാലണയില്ല രജനിനായെങ്കും കാനസകേ നന്നാലറിയാം ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ വീരാണെന്ന് എന്നാലും എന്റേതായൊരു ഗ്രഹമില്ല പ്രിയേ ഉണ്ട് സഖേ ഒരു കുലമുണ്ട് പങ്കിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാ ഗിലിയേ കിർവാഴി സുബൈക്ക് മിനാരത്തിൽ വലം വെച്ച് പറക്കുന്ന ദിക്ർവാഴി ഗിലിയനില്ലേ നില നിലവിട്ടൊരാകാശത്തിനപ്പുറത്തിന് സൂപർഗത്തിന് അതിർവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ല് അതിർവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ല് ഗിലിയേ ദിക്ർവാഴി ഗിലിയേ സുബൈക്ക് മിനാരത്തിൽ വലം വെച്ച് പറക്കുന്ന ദിക്ർവാഴി ഗിലിയനില്ലേ നില നിലവിട്ടൊരാകാശത്തിനപ്പുറത്തിന് സൂപർഗത്തിന് അതിർവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ല് അതിർവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ല് പാടി വിലാൽ എന്ന പൂങ്കോയില് പണ്ട് പാവനദീനിൻ തേനിശല് വണിലകും ഫുഫർ കൂട്ടത്തില് പുന്നക്കാലി മധുരപിച്ച പൂങ്കരള് പാടി വിലാൽ എന്ന പൂങ്കോയില് പണ്ട് പാവനദീനിൻ തേനിശല് പടിലകും ഫുഫർ കൂട്ടത്തില് പുന്നക്കാലി മധുരപിച്ച പൂങ്കരള് മക്കത്തെ ജബലുകൾ കീടുകീടുത്ത് ശക്തന ഉമറിന്റെ വരവിനത്ത് മക്കത്തെ മുഹമ്മദ് ശിരസെടുത്ത് ഇക്കയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കഴിച്ച് ഉടവാലൂരിയടുത്ത് ഉമ്മനത്ത് വിശ്രാത കാണിച്ചിട്ട് ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു ഉലകിന്റെ തലി ദീപം എടുത്തുവാൻ വേണ്ടി പാട് മക്കത്തെ ജബലുകൾ കീഴുകീടുത്ത് ഉമറിന്റെ വരവിനത്ത് അക്കത്തെ മുഹമ്മദ് ശിരസെടുത്ത് ഇക്കയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ധരിച്ചിട്ട് സംഗൃത പമകരി തങ്കത്തുങ്ക തിരികിട തിന്തന തലങ്കൃത മേളം തല തങ്കമി സരിഗമതിക്കണതക്ക തരികിട ദിന്ദിമി തലങ്കൃത താളം സംഗൃത പമകരി തങ്കത്തുങ്ക തിരികിട ദിന്ദിമി തലങ്കൃത മേളം തല സംഗൃതിമ സമിഗമതിക്കണതക്ക തരികിട ദിന്ദിമി തലങ്കൃത താളം അകേ ജത്തനകത്തിൽ വെക്കല മുക്തന മുക്തല കത്തന മുത്തന 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 വീല ആരനൂർ മുഹമ്മദ് രാജ അതം മക്കളി വെക്കല വെക്കല മുത്തന കത്തന കത്തന മുത്തന 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 വീല يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الحميم فلياليك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تهلى باسمي منقسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة ألومات إن الكبائر في غفران والألم لعل ما ترى بين يقسمها فتيها حسبي يعني في القسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاء في خير منعكس لديك واجعل إسحاب بخير منعرم والطف بأبديك في دارين إنا له صبرا ما تدعو أحوال ينعزمي وزلس بصلاة منك دائمتي على النبي بمنحل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف العشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام عليكم ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವರು ಒಂದೆರಡು ಹಿತವಚನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಈ ಜಮಿಯತುಲ್ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಖತೀಬರಾದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ದಾರ್ಮಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಇಬ್ರಾಹಿಂರವರೇ ಹಾಗೂ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಅಲ್ಲಿಮ್ರವರೇ ಮತ್ತು ಜಮಿಯತುಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಸಿರ್ ರವರೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಫೀಕ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ತಮ್ಮಳ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದು ಕುಳಿತಂತಹ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದಿರೇ, ಬಹಳವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸರಬದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡರ ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಸೂಲ್ ಕಲ್ಕಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂರಂಥ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಪ್ಪು, ಸ್ಕೌಟು, ಕವಾಲಿ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು, ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ತಂದೆಯಂದಿರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮದ್ರಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ದೀನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏನು ನಡೀತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಾಯಂದಿರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಈ ಮಸೀದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮಸೀದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಮದ್ರಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಒದಗಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ನಮ್ಮ ನೋಡಿ 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಹತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಚರಿಸುವುದಲ್ಲ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಜಮಾತ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಮಾತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಏನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಸಂಘಟಿತ ಏನು ಅಸಹಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಮಾತು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಜಮಾತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, 5ാം ക്ലാസ്സിലും 7ാം ക്ലാസ്സിലും 10ാം ക്ലാസ്സിലും പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണമാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖോട് കൂടെ ഈ വർഷം 11ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായ കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രതിഭയുള്ള, സ്റ്റേജ് ഫിയറുള്ള, പ്രസംഗിക്കാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നല്ല കഴിവുള്ള ആ കുട്ടികളെ ഇനി മദ്രസ വിട്ടാൽ പള്ളിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കേണ്ടതും സംഘടനാപരമായി അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതും യുവാക്കളാകുന്ന നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. ഈ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മദ്രസ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദന്മാരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. അതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എയർ ബണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ജുട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഉസ്താദ്മാരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നങ്ങനെ എത്ര പഠിപ്പിച്ചിട്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ സംസ്കാരം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ സംസ്കാരം അത് പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരമാണ്. അത് വിടണം. ഇസ്ലാമികമായി മുന്നോട്ട് വരണം. താടി വെക്കണം, മുടി ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വളർത്തണം, മറ്റുള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇസ്ലാമികമാകണം. അതിനുവേണ്ടി മദ്രസ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ JF-ൽ മെമ്പറാകണം എന്നുള്ള ഒരു കാനൂനും നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ മെമ്പറാക്കി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭയുള്ള കുട്ടികളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. നമുക്ക് നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുള്ള കുട്ടികൾ. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. ഈ പ്രാവശ്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് നാം 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത്. അല്ലാഹു തആല നാഫിആയ ഇൽമ് നമ്മൾക്കും അവർക്കും നമ്മളെ മക്കൾക്കും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മദ്രസ പഠനത്തിന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റിക്കാരും നാട്ടുകാരും ചെയ്ത സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആഖിറത്തിൻ്റെ വലിയ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു പെടുത്തട്ടെ. ഇതാദ്യമായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് സഫീൽ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്. ബിസ്മില്ലാഹ്. ആഷിഖ് ബിൻ ആദം. ബിസ്മില്ലാഹ് റഹ്മാനിർ റഹീം. മുഹമ്മദ് അനസ് ബിൻ ഉമർ. സൽമാൻ ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ. ബിസ്മില്ലാഹ്. അബ്ദുൽ ഹഫീദ് ബിൻ നദീർ. ഇനി 7ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ 8ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ. ആസിയ ഹന ബിൻത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ, അബ്ദുൽ ഹമീദ് അല്ലേ, അബ്ദുൽ ഹമീദ്. നഫീസ റിസ ബിൻത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ. 7ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കിടാക്കളെല്ലാം റെഡിയായിട്ട് നിന്നോളി, നേരം പോക്കണ്ട. ഫാത്തിമ സനിയ സിദ്ദീഖ് സഖാഫി. ഫാത്തിമ തുഹറ ബിൻത്ത് ഷരീഫ്. ഫാത്തിമ അഫീഫ ബിൻത്ത് നദീർ. ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാ. ഫാത്തിമ ഹിബ ബിൻത്ത് അഷ്റഫ്. ഫാത്തിമ ഷൈഫ ബിൻത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. മുഹമ്മദ് റാസിബിന് മൂസൽ മദനി. കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മുഹമ്മദ് നിഹാൽ ഇബ്നു അബ്ദുൽ ഹലീം. കണ്ണിൽ കൽബിൽ
ഫാത്തിമ നൂസ ബിൻത്ത് ഹസൻ ബസരി, മുഹമ്മദ് തൗസീഫ് ഇബ്നു അബ്ദുള്ള, ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, ആയിഷ ഷാഹിദ ബിൻത്ത് ഉമർ. കാത്തിരുന്നു പല നാൾ. 5ാം ക്ലാസിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. ഇസ്സ ഫാത്തിമ ബിൻത്ത് ഇബ്രാഹിം, അസ്മിയ റിസാന ബിൻത്ത് അബ്ദുസലാം, ആയിഷ സാബിറ ബിൻത്ത് ഫാറൂഖ്, ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം അസ്മിയ റിസാന, ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം. മുഹമ്മദ് സാബിത്ത് ബിൻത്ത് ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം, ഖദീജ ഷിസ ഇബ്നു ഹനീഫ്, ഖദീജ ഷിസ ബിൻത്ത് ഹനീഫ്, ഫാത്തിമ ഫരീന ബിൻത്ത് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, ജമീല ഹിബ ബിൻത്ത് നദീർ, ഇബ്രാഹിം റാഫി ഇബ്നു ഇല്യാസ്. താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന്. ഇനി എക്സാമിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാജറിൽ ഫസ്റ്റ്, അതേപോലെ കാലിഗ്രാഫി, പിന്നെ റൈറ്റിംഗ്, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രൈസ്. ഈ വർഷത്തെ അസീം സനാബ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ಬರಹ ಫಸ್ಟ್. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುഞ്ഞി ಅವರು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಮ್ ರಶಾಲ್ ಸನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಬರಹ ಫಸ್ಟ್. ಅವನ ಅಜೀಮ್ ರಶಾಲ್ ರಶಾಲ್ അതിൽ പിന്നെ ഷാഹിദ് സനാബ് സിദ്ദീഖ് ഷാഹിദ് 1ാം ക്ലാസ് 21ാം ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ഷാഹിദ് സെക്കൻഡ്. റിഹ 1ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള റിഹ. ഇനി 22ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഐസ ഫാത്തിമ അലി റപ്പറപ്പറന്നു. ഐസ ഫാത്തിമ അലി മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, ഹാജറിൽ സെക്കൻഡ്. അവൾ രണ്ട് കൊടുക്കണോ? പിന്നെ അൽഫ സനാബ് അൻവർ മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, കൈബറഹ ಫಸ್ಟ್, ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ಫಸ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഇപ്പൊ ഈ പ്രൈസ് ഒക്കൊട്ടിಗೆ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും, ബറാത്ത് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അവലെ പിന്നെ ചൊല്ലൊക്കെ മറന്നുപോയെന്നാണ് കൊടുത്താറാ. അൽഫ അഫ്ര ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഹാജറിൽ ഫസ്റ്റ്, രണ്ട് കാല് പറഞ്ഞു ಬೇಗ. ഹംദ ഡോക്ടർ നസീർ കൈബറഹ ഫസ്റ്റ്. അമ്ന അതും ഫസ്റ്റ്, കൈബറ ഫസ്റ്റ്. ഐസ ഡോക്ടർ ബഷീർ കൈബറ സെക്കൻഡ്. ഐസ ഡോക്ടർ ബഷീർ സെക്കൻഡ് ആവാ കൈബറ. അബ്ദുൾ റസാഖ് കൈബറ സെക്കൻഡ്. അബ്ദുൾ റസാഖ്. ഇനി 23ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള മക്കളുടെയാണോ? ഷഹീമ ഡോക്ടർ ഇസ്മത്ത് ഫജീർ മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, ബറാഹ സെക്കൻഡ്, കാലിഗ്രാഫി ഫസ്റ്റ്. രണ്ട് ഫസ്റ്റും ഒരു സെക്കൻഡ്. അതിന്റെ ബാക്കിൽ പറഞ്ഞു ഷമ്മാസ് സനാബ് സിദ്ദീഖ് മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്. സിദ്ദീഖ് ಬೇಗ റിക്ഷ സിദ്ദീഖ്. ഐസ ഹഫീദ് ഹാജറിൽ ഫസ്റ്റ്, കൈബറ സെക്കൻഡ്. ഐസ 3ാം ക്ലാസ്, ഇപ്പോൾ 3ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള ഐസ ഹാജറിൽ ഫസ്റ്റ്, കൈബറ സെക്കൻഡ്, ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ്. റിഫ അബ്ദുറഹ്മാൻ 23ാം ക്ലാസ്, കഴിഞ്ഞ 2ാം ക്ലാസ്. ഹാജറിൽ സെക്കൻഡ്, കൈബറ ഫസ്റ്റ്, കാലിഗ്രാഫി സെക്കൻഡ്, രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു ഫസ്റ്റ്. ആയിദ് സനാബ് അലി ഹാജറിൽ സെക്കൻഡ്. സ്വാബിയ ഡാറ്റ ഷംസീർ കൈബറ ഫസ്റ്റ്. ആയിദക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടോ? നിസ്കാരത്തേക്ക് സുബഹിസ്കാരത്ത് വന്നേക്ക് വേറെ ഒരു പ്രൈസ് കൂടി. 3ാം ക്ലാസ് മുതലത്തെ 24ാം ക്ലാസ്. ഷഹീൻ സനാബ് അബ്ദുൾ റസാഖ് മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, ഹാജിർ സെക്കൻഡ്, കൈബറ സെക്കൻഡ്. ഷഹീൻ റപ്പവർണോ സ്കൗട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, ഹാജിർ സെക്കൻഡ്, കൈബറ സെക്കൻഡ്. രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തറ. ഹാസിർ സമ്മാസ് ഖലീൽ ಅದೇ ಅಬ್ಕೋರಿಚ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುഞ്ഞി ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನೇ ಐಸಾ ಹಮೀದ್ 24ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള
ഐസ അബ്ദുൽ ഹമീദ്. മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, കൈബറ ഫസ്റ്റ്, കാലിഗ്രാഫി ഫസ്റ്റ്. 3 ഫസ്റ്റ് അവൾക്ക്. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഫായിദ് ജനാബ് അബുബക്കർ. മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ഓൺകൊരു സെക്കൻഡ്. ആഫിയ ബഷീർ. ആഫിയ 24ാം ക്ലാസ്. മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ബറ ഫസ്റ്റ്. അവനക്ക് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മാത്രം മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കറോ. നെക്സ്റ്റ് ആഫിയ. ആഫിയക്ക് മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ബറ ഫസ്റ്റ്, കാലിഗ്രാഫി സെക്കൻഡ്. 3 കൊടുക്കണം. 2 സെക്കൻഡ് ഒരു ഫസ്റ്റ്. സവാദ് സനാബ് സിദ്ദീഖ് ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ്. സവാദ് റപ്പവ. സിദ്ദീഖ് ഹാജിറിൽ സെക്കൻഡ്, സോറി ഫസ്റ്റ്. ഇനി ಸಮ್ಮಾಸ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಹಾಜಿರ್ಲ ಫಸ್ಟ್. ಸಮ್ಮಾಸ್ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಅಬೂಬಕರ್ ಒಳಕೋಟೆ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಮ್ಮಾಸ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಉಂಟು, ಸಮ್ಮಾಸ್ ಬಸರಿ ಉಂಟು. ಬಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೈಬರ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಸಮ್ಮಾಸ್ ಬಸರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ പിന്നെ സിദ്ദീഖ് വന്നറാണ്. ശരി സമ്മാസ് കൊടുത്തേ ഞാൻ ടിക്ക് ആക്കിരേ. ഇത് സിദ്ദീഖ് സമ്മാസ് ഇപ്പൊ കിട്ടല. കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം. ഷംന ഡാറ്റ അബ്ദുറഹ്മാൻ. ആയിഷ സഹല സിദ്ദീഖ്. ഷംനക്ക് ഫസ്റ്റ്, ഇത് മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്. ആയിഷ സഹല വേഗബാ. മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ്, ബറാഹൽ സെക്കൻഡ്, കാലിഗ്രാഫിൽ സെക്കൻഡ്. 4 കൊടുക്കും. പൈത്ത അൻഫ ബഷീർ ಬರಾಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಫೀಕ್ ಫಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഫാത്തിമ ഷുഹൈമ ഈ വർഷത്തെ കിസ്സുൽ ഫസ്റ്റ്. അതിൽ പിന്നെ ഓൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. കിസ്സുൽ ഫസ്റ്റ് ഓള്. നെക്സ്റ്റ് 5ാം ക്ലാസ്, 26ാം ക്ലാസ്. റിസാന അബ്ദുസലാം. മാർക്ക് ഫസ്റ്റ്, ബറ ഫസ്റ്റ്, കാലിഗ്രാഫി സെക്കൻഡ്, കിസ്സുൽ സെക്കൻഡ്. 2 സെക്കൻഡ് 2 ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അവൾക്ക്. ഫാത്തിമ അഫ്രീന ലത്തീഫ് CH. ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ്, ബറാത്തിൽ സെക്കൻഡ്. ജമീല ഹിബ നസീർ. മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ബറ സെക്കൻഡ്. 2 സെക്കൻഡ് കൊടുക്കണം അവൾക്ക്. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಸಿರ್ ಫಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಇಲಿಯಾಸ್. ಹಾಜಿರ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲಿಯಾಸ್. ಸಾಬಿರ ಫಾರೂಕ್ ಬಾ. ಬರಾತಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಕಾಲಿಗ್ರಾಫಿಲ್ ಫಸ್ಟ್. ನೈಮಾ ಬರಾಹത്തിൽ സെക്കൻഡ്, കാലിഗ്രാഫി സെക്കൻഡ്. നൈമ 2 കൽബ. അർഫാൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് CH. ഓണു 2 ഫസ്റ്റ്. ഹാഫിദ് സനബ് ഹനീഫ്. മാർക്കിൽ ഫസ്റ്റ്, ಬರ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಿಸ್ಸುಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ஒரு ಫಸ್ಟ್ കൊടുക്കണം. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಬಶೀರ್ ಫಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്, ബറ ഫസ്റ്റ്, കാലിഗ്രാഫി സെക്കൻഡ്. 2 സെക്കൻഡ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അവൾക്ക്. റിസ ഉള്ള ഹാജിറിൽ സെക്കൻഡ്, ബറാത്തിൽ ഫസ്റ്റ്, കാലിഗ്രാഫിൽ ഫസ്റ്റ്. 2 ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊടുക്കണം. മുസമ്മിൽ ബറാത്തിൽ സെക്കൻഡ്. മുസമ്മിൽ ഇനി 28ാം ക്ലാസ്സിന് റെഡി ആവണോ. കഴിഞ്ഞ 7ാം ക്ലാസ് എടുത്ത്. ഫാത്തിമ ഹിബ ഡാറ്റ അഷ്റഫ്. മാർക്ക് ഫസ്റ്റ്, ഹാജിർ ഫസ്റ്റ്, ബറ ഫസ്റ്റ്, കാലിഗ്രാഫി സെക്കൻഡ്. 3 ഫസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊടുക്കണം. ഫാത്തിമ ഹിബ വേഗം പറഞ്ഞു 8ാം ക്ലാസ് റെഡി ആവണോ. നെക്സ്റ്റ് ഫാത്തിമ ഷൈഫ സിദ്ദീഖ്. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಸಿಯಾ ಹನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್. ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಬರ ಫಸ್ಟ್. ಆಸಿಯಾ ಹನಾ 2 ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಬರ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಾತಿಮಾ ಸನಿಯಾ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಸಕಾಫಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಬರ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಾತಿಮಾ ನುಜಾ 2 ಫಸ್ಟ್ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊടുക്കണം. ഫാത്തിമ ഹാജിറിൽ സെക്കൻഡ്, മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് തുഹറ ഷരീഫ്. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹಸನ್ ಬಾವರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. നിഹാലിക്കൽ അവർ സെക്കൻഡ് മാർക്കിൽ സെക്കൻഡ്. ഫസ്റ്റ് ഹാജിറിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ്. തൗസീബ് ಐತല്ലേ, തൗസീബ് ಕೊಡ್ತಾರല്ലേ. മുഹമ്മദ് പിന്നെ 29ാം ക്ലാസ്, കഴിഞ്ഞ 8ാം ക്ലാസ്. 3 ഫസ്റ്റ് 1 സെക്കൻഡ്.
ഹാജിർ ഫസ്റ്റ്, ബറ സെക്കൻഡ്, കാലിഗ്രാഫി സെക്കൻഡ്. സ്വായിമ ഹാജിർ ഫസ്റ്റ്, ബറ ഫസ്റ്റ്, കാലിഗ്രാഫി സെക്കൻഡ്. രണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാണ്ട മോൾക്ക്. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം. ആയിത്തല്ലേ. റുമൈസ് ബറാത്തിൽ സെക്കൻഡ്, റുമൈസ് ഇക്ബാൽ. തരുമോ അരികിൽ ബീബി ജീവൻ. ഫാത്തിമ ഹഫീല ഇക്ബാൽ, ഹഫീല ബേബ. മറിയം ഷംന ബസരി, ഹാജിർ ഫസ്റ്റ്, ബറ സെക്കൻഡ്, കാലിഗ്രാഫി ഫസ്റ്റ്. രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ്. മുഹമ്മദ് ഇഫാസ് ഇബ്രാഹിം, അനീഫ് അഷ്റഫ്, ബറ ഫസ്റ്റ്, ഖിസ് സെക്കൻഡ്. അനീഫ് എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി. ഷഫീൽ അബ്ദുൽ അസീസ്, മാർക്ക് സെക്കൻഡ്, ഹാജിർ ഫസ്റ്റ്, ബറ സെക്കൻഡ്. രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു ബസ്. കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി. കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താൽ. ആയിഷ ഇസ്രത്ത് ಕೆಳಗಿನ ಮದರಸ, ഹാജിർ ഫസ്റ്റ്, ബറ ഫസ്റ്റ്. രണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. ആയിഷ ഇസ്രത്ത് സനാബ് ഡോട്ട് ഓഫ് ഇബ്രാഹിം. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നഈം ഉസ്മാൻ, ഹാജിർ സെക്കൻഡ്, മാർക്ക് ഫസ്റ്റ്, ബറ സെക്കൻഡ്, और फस्ट जंड सेकंड ओनको आर मोहम्मद नईम उस्मान मरियम रिला हनीफ राजिंद बैठलेदा बरा फस्ट फातिमा शैफा डॉट ऑफ उस्मान हाजिर फस्ट बरा सेकंड मार्क फस्ट കാലിഗ്രാഫി സെക്കൻഡ് ജണ്ട് ഒരു ജണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഓൾക്ക് ജണ്ട് സെക്കൻഡ് ജണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷബീൽ സിദ്ദി സഖാഫി ഹാജിർ സെക്കൻഡ് മാർക്ക് സെക്കൻഡ് ബറ ഫസ്റ്റ് ജണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒരു ಫಸ್ಟ್ കൊടുക്കണം ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಮುಅಜ್ಜಿನರಾದಂತಹ ಮುಡಿಪುಸ್ತಾದರವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ हिबा अली कालिग्राफी फस्ट इबा अली इबार ಕೆಳಗಿನ ಮದ್ರಸಾ हिबा ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಅಲಿ ಬಂದಟ್ಲೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊರು ಹಾಜಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಿಗ್ರಾಫಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಾ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಜಿನ್ ಅಮ್ಮಿ ಶಿಯಾಬ್ ಸಮದ್ ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ತೊಂಬರು ಅವನಿಗೊಂದು ನೋಡುವರು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಹಿದಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಇದರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶಫೀಕ್ ಫಾದಿಲಿ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾಮ್ನಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಜಿಯಾ ಫೈಸಲ್ ಶಾಮ್ನಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬಂದ ಶಾಮ್ನಾ ಸಿದ್ದಿಕ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 21ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಮಸೀದಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಹಮೀದ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರಮನ್ ಸಮಾಸಿಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲತೀಫ್ ಸಿಎಚ್ ಅವರು ಅಜ್ವಾ ಅಜ್ವಾ ಸರ್ವ ಅಜ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಜಾ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಜೆಎಫಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಮೀರ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ഇല്യാസ് നജനല്ലേ ഒന്ന് വന്ന് പുണരു കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം यानी मुनव्वर अली अनवर अफाम अनीफ बातिस हमीद मौलवी मुनव्वर अली अफाम बातिस ಮೂನಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಓಕೆ ಬಾತಿಸ್ ಕೊಡ್ಕೊರು ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಫಾರೂಕ್ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಶುಕೂರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 23ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಜಾ ರಜಾಕ್ ರಿದಾ ಶಲೀತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ನಾಫಿ ಅಬ್ದುಲ್ रहमान रश्मीन रफीक तौसीफ हमीद मौलवी तौसीफ साबित इब्राहिम 6ാം ക്ലാസ് ആഷിഖ് ആദം 4ാം ക്ലാസ് കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ആദിൻ അമീർ ആദിൻ കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಮರ್ಹೂಮ್ ಸ್ವಾಲಿಕ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ
ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈದ್ ಮಿಲಾ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗೆ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ പീഠികയും ನಾವು ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ഇവിടെ നടത്തിയതിൽ 5 പേരാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 5 പേർക്ക് നറുക്കിട്ടപ്പോൾ 2 പേരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഫവാസ് മാത്രമുള്ള പേര്, അതായിരുന്നു ഫവാസ്. വേറെ ഫവാസിൽ ഒരേ ഫവാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫവാസ്. സെക്കൻഡ് റാസി. കുക്കിംഗ് സഫ ടീം ഫസ്റ്റ് ടീമില് 8 ആള്. സഫ ടീം ലീഡർ നിസ്മ 8 ആൾ ടോട്ടൽ. അവൾ നിസ്മ കൂടിയിട്ട് നിസ്മ, ഇബ, ഇസ, സഈദ, റിസ, ഹിബ, നസീർ, സ്വാബിറ, സിയ. അതിൽ 8 ആളുള്ളവർ ലീഡറുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഇനി മറുവ സെക്കൻഡ്. ലീഡർ പറഞ്ഞു ഷംന. ഫലാൽ ടീമിലെ തുഹറ സെക്കൻഡ്. 2 ആൾ പറഞ്ഞു. ഷംനൽಗೆ ಐಫ, ಸ್ವಾಯಿಮ, ಅಫೀಲ, ಶಮ್ನ, ಸನಿಯ, ನೈಮ, ಅಫ್ರೀನಾ. ತುಹರ ಲೀಡರ್ ಹನಾ, ರಿಜಾನಾ, ಅಫೀಫಾ, റിസ, സൈഫ, നൂസ, റിഫ. മുഹ്യദ്മാൽ 5 ആള്. അതിൽ മുഹ്യദ്മാലിൽ ഫസ്റ്റ് ഷംന പാർട്ടി. ഷംന, സ്വായിമ, ഐഫ, അഫീല, ഷംന ബസരി. അത് ലീഡർ കൊടുക്കേ. മുഹ്യദ്മാല ഷംന പാർട്ടി ഫസ്റ്റ്. മുഹ്യദ്മാല തുഹറ പാർട്ടി സെക്കൻഡ്. തുഹറ, അഫീഫ, ഹന, നൂസ, സൈഫ. റിസ പാർട്ടി 2 പാർട്ടി. റിസ, സനിയ, സൈദ, ഹിബ, നിസ്മ. മുഹ്യദ്മാലല് നാളെ മദ്രസ ಮಕ್ಕಳದು ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತು. ಏನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 2022 ಮತ್ತು 23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC, ದ್ವಿತೀಯ PUC ಹಾಗೂ ಕುರ್ಆನ್ ಹಾಫಿಲಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಮರ್ಹೂಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸ್ವಾಲಿಕ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ SSLCಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಫಾ ಫಾತಿಮಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್. ಮರಿಯಮ್ಮ ಅನ್ಸಬಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅಸೈನಾರ್. SSLCಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ, സ്നേഹത്താലെടുക്കാം ഞാൻ. ಫಾತಿಮಾ ಮುಸ್ಫಿಕಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್. വന്ന് പുണരൂക്കാം. ರಶೀದಾ ಬೇಗಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಮುಸ್ಕಿನಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್. അതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಜ್ವೀನ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ಕುರ್ಆನ್ ಹಾಫಿಲ್ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕುರ್ಆನ್ ಹಾಫಿಲ್ ಹಾದಿಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാൾ. ಹಾದಿಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್, ಕುರ್ಆನ್ ಹಾಫಿಲ್ ಹಾದಿಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್, ಸನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್. കാപ്പിക്കാട് ഗ്രാമച്ചാടി. നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖജാൻജി കൊടുക്കൊണ്ട് കേട്ടുകൊള്ള ബുർദയും ಕವಾಲಿಗದು. ಉಸ್ತಾದರುಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೀದಿಯಾ ಕತಿಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಮಾ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾಡಿರವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ಬಾವುಂಜಾಕನವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಫೀಲ್ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೆ ರಫೀಕ್ ಬಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಫೀಕ್ ಬಜೀರ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶುಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ
ಶುಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಶೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಮಾತ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೆಸರು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ಬಂದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಹಿಲ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗಿಗೆ ಆಹಿಲ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೀಚಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿಗೆ. കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ ಹಮೀದ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಂಗಂ ಇದೆರಡಕ್ಕೆ. ಅನಸಮಿ 3 ದಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಣ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. 2 ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಬುರ್ದಾ ಟೀಮ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಫೀಲ್ ಅರಬಿ ಪದ್ಯ. ಸಫೀಲ್ പിന്നെ നാഫി അബ്ദുർ റഹ്മാൻ ಸಿದ್ದೀಕ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕವಾಲಿ ಟೀಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ಟೀಮಿಗೆ. ಕವಾಲಿ ಟೀಮ್ ಹಾಗೂ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಶಾಮ್ ಅಶ್ರಫ್. ಇಶಾಮ್ ಅಶ್ರಫ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂ ಪದ್ಯ ತೌಫೀಕ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪದ್ಯ ಅವನೇ. ಅಶ್ರಫ್ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ. ಅನೀಫ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಶ್ರಫ್ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ. ಅಫಾಮ್ ಅನೀಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅರಬಿಕ್ ಪದ್ಯ ಹನೀಫ್. ಹಾಡು ಅನೀಫ್ ಅಶ್ರಫ್. ಶಫೀಲ್ ಹಾಡು ಶಫೀಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅರಬಿಕ್ ಪದ್ಯ ಹನೀಫ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അറിയിച്ചതാണ് എൻ്റെ വകയായിട്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് ഇടണമെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ്, അദ്ദേഹം തന്നതാണ് ആ ലൈറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം. പഠിച്ചവനെ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. പഠിച്ചവനെ ഇവിടെ ചെയ്ത സദഖകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ ബാപ്പാൻ്റെ പേരിലും മറ്റു മരിച്ചവരെ പേരിലും ഇവിടെ പ്രത്യേകം പേര് പറയാതെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. നീ അവരെ പേരും അവരെല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ്. അവർ ചെയ്ത ആ സദഖാന്റെ സവാബിനെ അവർക്കുള്ള ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അസുഖമുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അസുഖങ്ങളെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങൾ അവർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാവിധ ഏർപ്പാടുകളിലും റാഹത്തും ബർക്കത്തും സലാമത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ വളരെയധികം നല്ല നിലയിൽ ഈ പരിപാടിയെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി പണം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും സഹായിച്ചവർ പലരുമുണ്ട്. നീ അറിയും റഹ്മാനെ. എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരെയും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. പഠിച്ചവനെ മുത്തനബിൻ്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച കമ്മിറ്റികൾ, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ജെഎഫിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, മറ്റുള്ളവർ, ഉസ്താദന്മാർ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും റാഹത്ത് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ഖൈറാണെങ്കിൽ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഞങ്ങളെയും അവരെയും വിജയികളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ. റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ.